جزاک اللہ بھائی مصعب. جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جو ہمارا پروگرام ہونے والا ہے وہ ایک پینل ڈسکشن ہے اور ہمارے تمام پینلسٹ آپ کے سامنے موجود ہیں. اور جو اس ہمارے پینل ڈسکشن کا عنوان ہے وہ ہے کمبیٹنگ فاشزم، یعنی کہ فاشزم سے مقابلہ آرائی یا پھر فاشزم سے نبرد آزمائی. قبل اس کے کہ میں اس پینل ڈسکشن کو شروع کروں، میں مختصر طور پر آج کے پینلسٹ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایڈوکیٹ افسر جہاں ایک ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ ہیں with a standing of 15 years practicing in High Court of Telangana. She has served as government leader for industries and mines and also for engineering energy department. She has also served as government leader for 2 terms. Apart from that, she is also a socio-political activist and has served as a member of TMMC at Hajj House for 4 years at Family Dispute Resolution Forum. ہمارے دوسرے پینلسٹ جناب سہیل بیگے صاحب، ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ آپ فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں کوئل فاؤنڈیشن نیو دہلی کے. کوئل فاؤنڈیشن از اے پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی تھنک ٹینک ورکنگ آن دا ایشوز آف ہیومن رائٹس، wrongful prosecution, hate crimes and Islamophobia. ان کے جو تھنک ٹینک ہے اس کا مین ورک آف ایریا آف ورک ہے وہ ہے ڈاکیومنٹیشن اینڈ ریسرچ، پارلیمنٹری ایڈوکیسی، میڈیا ایڈوکیسی، موومنٹل ایڈوکیسی، اسٹریٹجک لیٹیگیشن. اور جو ہمارے تھرڈ پینلسٹ ہیں ڈاکٹر فہیم الدین احمد صاحب، وہ دعوت ویکلی میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں. اس کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. یہ تمام پینلسٹ کا ایک مختصر تعارف تھا. جیسا کہ کنوینر صاحب نے فاشزم کے بارے میں ابتدائی الفاظ کہے تھے کہ فاشزم کے جو لفظ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، آج کل ہمیں بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، لیکن دراصل یہ لفظ ہے کیا، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں، ان تمام ایسپیکٹس کو اور اس فاشزم جیسی بیماری سے، اس پریشانی سے کس طرح ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے، اس بارے میں ہم پینل ڈسکشن میں آج گفتگو کریں گے. اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے پینلسٹ جو اپنے اپنے ایریا آف ورک میں ایکسپرٹس ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے بیشتر خیالات ہم تک پہنچ سکیں اور آپ کو ایک صحیح انداز میں فاشزم اور ہاؤ ٹو کمبیٹ فاشزم اس عنوان سے آپ کو ایک بھرپور معلومات فراہم کی جا سکیں. اس سیشن کے آخر میں آپ کو سوالات و جوابات کا بھی موقع رہے گا. آپ اپنے سوالات پینلسٹ کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے کے لیے آپ کو جو ہمارا ایس او تلنگانہ کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر ہم اپنے سوالات پیش کرنے ہوں گے، وہ ہم تک پہنچیں گے اور ہم ان پینلسٹ کے سامنے پیش کریں گے جس کا جواب پینلسٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو مزید کسی تاثیر کے آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس پینل ڈسکشن کی. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر فہیم الدین احمد صاحب سے کہ اصل فاشزم ہے کیا؟ واٹ از فاشزم؟ از اٹ این انڈیویجول فینومینن، یعنی کوئی انفرادی نظریہ ہے یا پھر ایک اجتماعی ہے؟ از اٹ این انڈیویجول فینومینن اور ایک کلیکٹیو ون؟ ہیلو، السلام علیکم. سب سے پہلے تو ایس آئی او آف انڈیا تلنگانہ زون کے ذمہ داران کو مبارکباد کہ انہوں نے اس کانفرنس کے موقع پر ایک اہم موضوع کے تحت پینل ڈسکشن رکھنے کا فیصلہ کیا. ابھی سردار صاحب نے جو سوال کیا کہ فاشزم کیا ہے، فاشزم کیا کوئی انڈیویجول فینومینن ہے اور کلیت پسندانہ نظریہ بھی ہے اور تحریک بھی ہے، جس میں کوئی ایک سینٹرلائز پاور کے تحت، ایک پوری مرکزی اقتدار کے تحت کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں پر دیگر اس کی مخالف آوازوں کو یا اپوزیشن وائس کو مکمل طور پر سپریس کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک مکمل اتھارٹیرین رجیم وہاں پر قائم کر دیا جاتا ہے، جس میں اظہار خیال کی آزادی اور پھر بولنے کی آزادی اور اختلاف رائے کی آزادی، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ نظریہ بھی ایک سیاسی نظریہ بھی ہے اور ایک تحریک بھی ہے.
پھر جہاں تک یہ بات کہ فیشزم کوئی انڈیویجول فنامنن ہے یا کوئی اجتماعی، تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ایک انڈیویجول فنامنن بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. اب اگر آپ یورپ کے پس منظر میں آپ غور کریں گے تو یہ ایک انڈیویجول فنامنن تھا. وہاں ایک شخص اٹھتا ہے اور اس نے اپنے پورے ملک کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس طرح وہ انڈیویجول فنامنن کے تحت اگر فاشزم چلے گا تو فرد کے خاتمے کے ساتھ وہ فاشزم بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے. لیکن انڈیا اس اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہاں اس کو ایک اجتماعی طریقے سے فلوٹ کیا گیا ہے اور دھیرے دھیرے اس کو پھیلایا گیا اور ایک اجتماعی نظریے کے طور پر اس کو فلوٹ کیا گیا. دسیوں تنظیمیں اس خیال کو، اس نقطۂ نظر کو، اس نظریے کو ملک کے اندر کام کرتی رہی. تو گیا فاشزم انڈیویجول فنامنن بھی ہو سکتا ہے اور ایک اجتماعی نظریہ بھی ہے. یہ دونوں الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہ پر اس کے الگ الگ مینیفیسٹیشن ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ایڈوکیٹ افضل جان آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک سمپل ٹرمز میں اگر رکھیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ. ایک آدمی جب مرکز ہو جاتا ہے یا ایک گروہ مرکز ہو جاتا ہے، اور فاسزم ایک ایسا، یہ کوئی پولیٹیکل تھیوری نہیں، یہ کوئی آئیڈیالوجی پہ بھی بیس نہیں. تو فاسزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ پھیلا دیا جائے ہر سیکٹر میں، سوشل اسفیئر میں، پولیٹیکل اسفیئر میں، اکنامک اسفیئر میں. اور فاسزم ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے جہاں پہ ایک اسٹیٹ کو، یعنی اسٹیٹ کو یا رولر کو، پورا رولر وہاں کا مرکز ہو جاتا ہے، اور وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس یا سٹیزنس کے کوئی رائٹس کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. ٹوٹل سبمیشن آف آل انسٹیٹیوشنز، تمام انسٹیٹیوشنز، بیوروکریسی، جوڈیشری، یہ تمام انسٹیٹیوشن یہ سبمسو ہو جاتے ہیں. اینڈ ایک ٹوٹیلیٹیرین فارم، انارکی یعنی ہو جاتی ہے. ایک ڈکٹیٹرشپ چلے گی اور سب کچھ سبمس ہو جائے گا، اس کے ہو جائے گا. یہ کہہ سکتے ہیں. جی سہیل ٹھیک ہے صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وائی ڈو سم پیپل آلویز گیٹ اٹیکڈ ٹو فاشزم؟ کیونکہ فاشزم کی ایک تاریخ ہے. جو یورپین فاشزم تھا وہ 20th سینچری شروع ہوا تھا، اس کے اثرات دنیا نے دیکھے، اس کا باعث دنیا نے دیکھی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاشزم کا پنرجم ہم کہہ لیجیے وہ پھر سے دنیا دیکھنے میں، بالکل ہندوستان میں دیکھنے کو آ رہا ہے. تو یہ پوچھنا چاہوں گا، جب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے برے اثرات ہیں، اس کی تباہی آنے والی ہیں، پھر بھی لوگ کیوں اس طرف اٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں؟ سوال ہے کیسے اتنا بڑا شیطانی ایک فلسفہ، ایک ابلیسین آئیڈیالوجی. ابلیسین اس لیے کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ انا خیر منہ. ابلیس بولتے ہیں کہ اللہ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو سجدہ نہیں کرتے آدم کو. تو اس وقت آدم کا، ابلیس کا کہنا یہ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم، انا خیر منہ. اس لیے کیونکہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. تو یہ جو ایک ریجیمنٹڈ نیشن جہاں پر مطلب پیورلی بیسڈ آن ڈویژن ہے، سماج کو بانٹنا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سماج کو ڈسنٹیگریٹ کرانا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سپیریورٹی، کانسیپٹ آف سپیریورٹی لوگوں کے اندر آئے گا. مطلب سائیکالوجیکلی یہ ہے کہ کیوں ایک آدمی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آؤٹ ورڈ بایس اکثر لوگوں کا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ ورڈ بایس ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ آؤٹ ورڈ بایس والا نیچر ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹرکچرلزم کے بارے میں جو ہے خیال ہے کہ اسٹرکچر ہونا چاہیے، اور جس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے ایک طرح سے آکرامکتا، یعنی ایک طرح سے وائلنٹ قسم کا ایکسکلوزیوٹی اور وائلنس کا نیچر ہے، وہی لوگ سب سے زیادہ اس میں اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں سوشل بریک ڈاؤن ہے. بیسیکلی فاشزم از اے سوشل بریک ڈاؤن ویئر the society is divided into us versus them. اور ظاہر سی بات ہے جب us versus them ہو جاتا ہے تو ہمارا آدمی، ہمارا لوگ، تو رائٹ اور رانگ مائی نیشن، رائٹ اور رانگ مائی کمیون،
والے جب بات آتے ہیں تو بہت تیزی سے پکڑتا ہے اور لوگ بہت جلدی اس میں جو ہے جڑ جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا اصل کارن. ٹھیک ہے. سوسائٹی میں ایکچوئل کا کلاس پیرامڈ کریٹ ہو جاتا ہے, یعنی کلاس کو بارٹ اسٹریٹیفکیشن کرتے ہوئے سوسائٹی کو کریٹ کیا جاتا ہے. اگر سر ٹاپ کے جو پینیکل پر ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کے فائدہ انہیں کا ہوتا ہے. اگر سوسائٹی کے کلاس کے سب سے باٹم میں ہوتے ہیں ان کا سب سے نقصان ان کا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. ڈاکٹر فہیم صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب کبھی فاسسٹ موومنٹ پیدا ہوتے ہیں, جب کبھی فاسسٹ لیڈرس پیدا ہوتے ہیں, تو ان کا ایک ٹپیکل ان کا پاتھ وے کیا ہوتا ہے, ٹریجیکٹری جو گروتھ ٹریجیکٹری ہوتی ہے, ان کا جو طریقہ کار پاتھ وے ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہمارے سہیل صاحب نے کہا کہ یہ us and them اس طرح سوسائٹی کو بانٹ کے آگے بڑھتی ہے. تو بنیادی طور پر فاشزم جو ہے جن فیکٹرز کی بنیاد پر لوگوں کو اپیل کرتی ہے نا, تو اس میں پبلک کے لیے سائیکالوجیکلی بہت اٹریکشن ہوتا ہے, نفسیاتی اپیل ہوتی ہے ان کے اندر. مثال کے طور پہ مذہب ہے, ذات ہے, زبان ہے, نسل ہے, ایتھنک گروپس ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بالعموم انسانوں کو بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے. تو فاشزم ہمیشہ انہی نفسیاتی عوامل کو یا سائیکولوجیکل فیکٹرز کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتی ہے. تو اس لیے بھی لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے, ہماری جو نسل ہے, یا ہمارا جو گروپ ہے, ہمارا جو لنگوسٹک میں جو گروپ ہے یا ریلیجیس گروپ ہے, یہ سپریمیسی, اس کی سپریمیسی قائم ہو جائے گی تو لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ انہی بنیادوں پر وہ سوسائٹی کے اندر اپنے خیالات کو, اپنے نظریات کو پھیلاتے ہیں, اور بتدریج وہ پورے قوم کو یا پورے انسانوں کو دونوں گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اگر آج بھی اگر لوگوں کو جب ایسے بیانیہ لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ 80 ورسز 20, تو یہ لوگوں کو کافی اپیل کرتا ہے, لگتا ہے کہ دوسری بات یہ کہ یہ ہسٹری کی کچھ گلوریفائڈ چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا پاسٹ جو تھا وہ بہت ہی روشن تھا, بہت ہی سنہرا تھا, کچھ لوگ باہر چاہے اس کو ختم کریے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تین جو بیسک اس کے بنیادی اصول ہے, اس میں ہے کہ زینوفوبیا, یعنی بیرونی لوگوں کے خلاف خوف پیدا کر دینا, کہ یہ جو بیرونی لوگ تھے وہ آئے اور ہمارے یہاں کے پورے سسٹم کو لوگوں نے تباہ کر دیا, خراب کر دیا, تو دوبارہ ہمارا وہ ریوائول ہونا چاہیے. تو اس طرح سے یہ فاشزم کا جو پورا سفر ہے بتدریج آگے بڑھتا ہے, اور پھر لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح تبدیل کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک اور چیز فاشزم کے سلسلے میں ہمارے ذہن ہونی چاہیے کہ فاشزم کی مجبوری یہ ہے کہ اس کی بقا جو ہے ایک دشمن کے وجہ سے ہوتی ہے. اس کو اپنی بقا کے لیے دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں ہو تو وہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہو, تو وہ ایک اپنا دشمن پیدا کرتا ہے, اور پھر اس دشمن کا خوف دلا دلا کر لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ سب طریقے پہلے بھی اپنائے گئے. یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ فاشزم کا جو آئیڈیالوجی ہے یا جو کچھ بھی ہے, اس کے پاس کوئی طریقہ کار, پالیسی پروگرام نہیں ہوتی ہے. ان کا اصل چیز ہوتا ہے کہ مقصد, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں. اپنے اٹلی میں بھی جب پہلی مرتبہ فاشزم شروع ہو رہی تھی تو اس کو پارلیمنٹ میں ٹوٹل اکثریت نہیں ملی تھی, تو ایک اور پارٹی کے ساتھ کولیشن میں گورنمنٹ بنائی تھی. خود ہندو مہاسبھا ہندوستان میں جو ابتدا میں ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ان کا کولیشن ہوا اور یہاں گورنمنٹ بنی تھی. تو گویا ان کے نزدیک مقصد کا حصولی اصل ہوتا ہے, اور وہ وہاں تک جانے کے لیے ہر چیز کو سیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ اس کے اسٹائل آف اپروچ ہے جس کے ذریعے سے فاشزم اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور ایک بات اس بارے میں ایسا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فاشزم کا جب کبھی بھی گروتھ ہوتا ہے, جب بھی برتھ ہوتا ہے, وہ وقت ہوتا ہے ایک گریٹ سوشل اپہیول کا, سوشل چینج کا, سوشل تناؤ کا. جب کبھی کوئی ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تبھی ایسے کویشچنز زیادہ ابھر کر آتے ہیں, اور اسی کو وہ لوگ فاشسٹ لوگ اپنی بنیاد بنا کر, اسی کو اپنا ٹارگیٹ بنا کر اسی کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور اپنا پاور تک اپنا راستہ ہموار کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو اس بارے میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سہیل صاحب؟
growth trajectory of fascist movement. फाशिज्म कैसे आगे बढ़ता है? बेसिकली फाशिज्म आप अगर क्या है पूछो तो वो कैंसर है। कैंसर की खास बात ये है कि वो जल्दी फैल जाता है और उसका ट्रेजेक्टरी ये है कि 1920s में नाज़ी पार्टी ऑफ इटली नाज़ी पार्टी ऑफ जर्मनी, उसके अंदर सिर्फ 60 से कम मेंबर्स थे, लेस देन 60। लेकिन जब 1945 में जब उसको खात्मा हुई पार्टी का, तो उसके अंदर 8.5 मिलियन मेंबर्स थे, 60 से 8.5 मिलियन मेंबर्स, और वो पूरा मुल्क उसके अंदर कब्जा हो चुका था और मुल्क को डुबा दिया, मुल्क को मरवा दिया, जैसा कैंसर एक बदन को किल करते हैं। तो इसमें उसका ट्रेजेक्टरी यही है कि ये बेसिकली बातिल है, फॉल्सहुड है, और इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल इज बाउंड टू पेरिश। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जल्दी फैल जाता है और वो खुद मरते हैं और दूसरों को मरवाते भी हैं। और आप जानते हैं कि 1945 मतलब 1933 को नाज़ी पार्टी ऑफ जर्मनी, उसका नाम कुछ और है लेकिन इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ और 1945 में वो ख़त्म हो गया। सिर्फ 12 साल जो ग्रेट हिटलर जो आप बार बार जो जिक्र करते हैं, वो सिर्फ 12 साल हिटलर जर्मनी को रूल किया है। 12 साल में वो खुद खुदकुशी की और उनके कितने भी लोग थे कैबिनेट में, सब लोग खुदकुशी की, सब लोग जो है आत्महत्या की, और वो पार्टी उसके बाद नहीं रहा। वो पार्टी भी ख़त्म, उसके लीडर भी ख़त्म, और मुल्क भी जब उसके जो पूरा हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो गिरावट हुई वही पार्टी की वजह से हुई। तो ये समझने के लिए थोड़ा जल्दी समझता नहीं है, क्योंकि कैंसर जब आता है तो आपको पता नहीं चलता है, तो फैल जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा कैंसर है। तब तक वो फेज़ 3 फेज़ 4 में पहुंच गया होता और वो जल्दी फिर मर जाते नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ट्रेजेक्टरी का फाशिज्म का। जी जज़ाकल्लाह खैर साहब। अभी आपने जिक्र किया था कि जो जर्मनी की नाज़ी पार्टी थी, और कहीं भी हम दूसरे फाशिस्ट मूवमेंट्स का स्टडी करेंगे देखने में मिलेगा कि जब फर्स्ट आते हैं तो एक जमहूरी अंदाज में ही आते हैं, लेकिन बाद में आकर पूरा निज़ाम तब्दील कर देते हैं। तो और जो ये जो जमहूरी तरीक़ों से आते हैं, और अक्सर में उनका ये जो तरीक़ाकार होता है कि वो पेट्रियोटिज़म और नेशनलिज्म को उन्मान माना कराते हैं। तो आजकल हमारे मुल्क में भी पेट्रियोटिज़म नेशनलिज्म के ऊपर काफ़ी बहस चली हुई है। सो दिस लीड्स मी टू एडवोकेट अफसर जहां मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाशिज्म एंड पेट्रियोटिज़म, कि वो क्या थिन लाइन है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही थिन लाइन होती है फैसिज्म और पेट्रियोटिज्म में। फैसिज्म, जैसा फहीम साहब ने कहा, सर ने कहा कि ये एक सुप्रीमेसी पे बिलीव करती है कि एक रेस की सुप्रीमेसी हो, लिंग्विस्टिक सुप्रीमेसी हो, जुबान की हो, नस्ल की हो, और ये जुनून जैसा कार्य करते हैं। और इसको अगर गौर से अगर आप स्क्रूटनाइज करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वो रूल करेगा। ये इनकी एक आइडियोलॉजी है। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल थियरी नहीं, लेकिन ये मुख्तलिफ आइडियाज़ को एडॉप्ट करते हैं। वक्त पड़ने पे वो एरिस्टोक्रेट्स हो जाते हैं, वक्त पड़ने पे वो डेमोक्रेट्स हो जाते हैं, वक्त पड़ने पर वो इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं। तो ये माने कि एक अपॉर्चुनिस्ट जैसे काम करते हैं। इनका पूरा कारवां जो चलता है एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह इनका रोल होता है सोसाइटी में, समाज में। तो ये मेथडोलॉजीज की वजह से डीप रूटेड ये हो जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट अ काइंड ऑफ थिंकिंग कैरीज ऑन। और ये हरगिज़ भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर बिलीव नहीं करते। सो दिस कैरीज ऑन एंड दिस इज डीप रूट्स। जब तक ये अपना मकसद हासिल नहीं करते, किसी आइडियाज़ के तहत ये चलते रहते हैं। If you can just repeat your question once again. I mean, how to differentiate between fascism? यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बिलीव करता है पेट्रियोटिज्म, जबकि फासिज्म यूनिवर्सल ब्रदरहुड जैसे भाईचारगी पे इनकी कोई यकीन नहीं, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं। और ये बहुत ही थिन लाइन होती है। ये भी कहते हैं कि हम हमारे मुल्क की सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा मुल्क अगर सुप्रीम होना है तो ये वॉर पे बिलीव करते हैं, और इस तरह से वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पेट्रियोटिज्म भी कहता है कि मेरा मुल्क बेहतर है और मैं अपने मुल्क के लिए जान दूँ। यहाँ दोनों भी साइड पेट्रियोटिक्स भी कहेंगे कि हम जान देने तैयार हैं,
اور جان لینے بھی تیار ہیں وقت آنے پر، اور یہی بات فیسسٹ کی بھی ہے. لیکن ایک جو بارڈر لائن ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی اپنی یعنی اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پاور کے لیے، اپنی سپریمیسی کے لیے ہے. پیٹریوٹزم یہ واقعی اپنے تمام سٹیزنس کے لیے ہوتا ہے، یعنی سارے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی بارڈر لائن اور بہت ہی تھن لائن ہوتی ہے. کہ جو ان کا جو بردرہڈ کانسیپٹ ہے اس کا نیرونیس یا پھر اس کا براڈنیس ڈیفائن کرے گا کہ پیٹریوٹزم کیا ہے اور فاشزم کیا ہے. ایگزیکٹلی. اس کو اور بھی اگر ہم تھوڑا اور ایک کارٹونسٹ انداز میں اگر بتا دیں کہ مثال کے طور پر مجھے ایک گھر ہے اور فہیم صاحب کو ایک گھر ہے، تو میں بولتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے میں پسند کرتا ہوں، اور میرا گھر میں اچھا اس کو اچھا کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اینڈ ورکنگ ہارڈ ٹو میک اٹ بیٹر. لیکن اگر ایک جو ہے فاشسٹ یا نیشنلسٹ بتائے گا، وہ بولے گا کہ میرا گھر ہی سب سے اچھا ہے اور میرا گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ کے گھر رہنا نہیں ہے، صرف میرا گھر رہنا ہے. یہ جو ہے فاشسٹ بولے گا. پیٹریوٹک بولے گا کہ آپ جو ہے میرا گھر میں کوشش کر رہا ہوں اچھا کرنے کے لیے، آپ ذرا ہمارے گھر میں آ جائیے اور دیکھیے میں نے جو بھی کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے کچھ ایڈوائس بھی دیجیے. لیکن نیشنلسٹ یا فاشسٹ بولے گا کہ نہیں ہمارا گھر سب سے اچھا ہے اور ہمارا گھر میں کوئی آنا نہیں ہے کیونکہ آلریڈی اس کے اندر سب سے اچھے لوگ ہیں، تو آپ یہاں آ کے جو ہے ہمارے لیے پولیوٹ مت کیجیے، اور ہم آپ کے جو ہے گھر کو بھی توڑ کے ہمارا گھر کے ساتھ ہم مرج کرنا چاہتے ہیں. یہ فاشسم ہے. یعنی کہیں گے کہ انڈیا پہ دھرم شالہ نہیں ہے، ہر کوئی آ جائے یہاں بس جائے. بالکل صحیح. لیکن کچھ لوگ آ سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ آ سکتے ہیں. ایکسکلوزیوسٹ جی آفرز ہیں. جی. تو بات چل رہی ہے کہ فاشسٹ موومنٹ کی تحریک کی، اور ہر تحریک کی خاص بات ہوتی ہے کہ اس تحریک میں کچھ لوگ اس کے دماغ کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ہاتھ اور پیر کا کام کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کے فوٹ سولجرس ہوتے ہیں، کچھ اس کے جنرلس ہوتے ہیں. تو ایک ٹپیکل فاشسٹ موومنٹ میں اس کے فلیگ بیررس کون ہوتے ہیں اور اس کے فوٹ سولجرس کون ہوتے ہیں، پیادے کون ہوتے ہیں اور اس کے قیادت کرنے والے کون ہوتے ہیں، اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر سیم الدین صاحب سے. اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. فاشسٹ موومنٹ میں جو اصل دماغ کے طور پہ کام کرتے ہیں تو ایک کور گروپ کچھ ہوتا ہے، تو جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی سپریمیسی، ان کا اپنا اقتدار یہ باقی رہے. تو اب وہی لوگ پورے عوام کو چلاتے ہیں اور عوام کو اپنے لائن پر لے کے چلتے ہیں. وہ تو ان کی جو عام جو پیادے ہوتے ہیں وہ تو سارے عوام ہوتے ہیں. عوام کو مختلف نظریات سے، مختلف خوشنما باتوں سے وہ لوگ مسلسل ایسی باتیں گھڑتے رہتے ہیں. اور وہ جو الگ الگ جو گروپس ہیں، مثال طور پر میڈیا ہے، اس کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں جس کے ذریعے سے عوام کو وہ اپنے حق میں ہموار کر سکیں. اسی طرح کچھ فوج اور یا دیگر جو ادارے ہوتے ہیں حکومت کے، جن پر وہ پہلے کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ پورے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ فوٹ سولجرس تو بالکل عوام ہیں، وہ جدھر اپنے لیڈر لے جاتے ہیں وہ اسی طرف چلتے رہتے ہیں. لیکن میڈیا اور پھر اسی طرح بیوروکریسی کے کچھ لوگ اور فوج، یہ جو بڑے بڑے جو ادارے ہیں، تو یہ سب اداروں کو فاشسٹ رجیم کے اندر ٹوٹلی اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس کا مین کام کرنے لگتے ہیں. ایڈوکیٹ افسر جہاں میڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، جب ریاست ہوتی ہے، تو اس کے کچھ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، جیسا کہ لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، یا پھر ہم میڈیا کو فورتھ پلر بھی کہہ لیں انسٹیٹیوشنس کا. ایسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو کہ دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک میں فاشسٹ موومنٹ کا غلبہ بڑھنے لگتا ہے، تو یہ ادارے آہستہ آہستہ اس کے آگے سرنی کو سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کنٹریبیوٹ اور پریپیئر دا گراؤنڈ فار فاشسٹ، یعنی کہ ان فاشسٹ کے لیے یہ جو ادارے ہوتے ہیں کس طرح کا
उनके साथ रवैया होता है? देखिए मैं एक क्विकली एक जैसे वैसे फहीम साहब और सर ने भी बताया, एक हिस्ट्री में थोड़ा पलट के जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट फासिज्म का जो था मसलिनी और हिटलर का था, और इन दोनों की जो आइडियाज़ थे इसकी वजह से पूरे यानी जहान में यानी वी हैव सीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें हुआ ये कि जैसे ही ये इक़्तिदार में आते हैं, पहले इन लोगों ने ऑपोजिशन पे रेस्ट्रिक्शंस में तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज पे पहले ये रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ताकि कोई क्रिटिसिज्म या इज़हार ख्याल यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर दिया जाए। पहले तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फिर उसके बाद में होता ये है कि इसी तरह किया गया था, और फिर मीडिया को स्पेशली, जिसको हम फोर्थ पिलर भी कहते हैं, प्रेस को कंट्रोल कर दिया। तो ये पहली कार्रवाई जो फासिस्ट की होती है रूट्स अपने बनाने की, वो ये कि पहले तो तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, उनकी आवाज़ ख़त्म कर देना, उनके आइडियाज़ को डिस्कस करने नहीं देना, और प्रेस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना। और फिर आती है ब्यूरोक्रेसी, जो कि पपेट बन जाती है उनके हाथ, जो वो कहेंगे वही एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यानी बेसिकली देखिए, डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब जब ये फासिज्म अपने यानी इस तरह के आइडिया वाले जब इक़्तिदार में आते हैं, तो लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली इनके कंट्रोल में होती है, इनके पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ये वही पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या अमल में लाते हैं जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से वो अपने पॉलिसीज़ चेंज करते रहते हैं। जुडिशरी का रोल ऐसा हो जाता है कि वो कमिटेड जुडिशरी में तब्दील होती जाती है। तो इस तरह से जब ये जुडिशरी कमिटेड हो जाती है या कमिटेड होने की तरफ पहुंचती है, और ब्यूरोक्रेसी पूरा टोटली वो लोग इनकी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं, प्रेस को इन्होंने पूरा कंट्रोल में ले लिया होता है। तो इसी तरह से हिस्ट्री ने काम किया, और आज अगर फासिज्म की जिसको हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लें कि आज हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं, खामोश हैं, क्योंकि उनको खामोश कर दिया गया। प्रेस इनके पूरे कंट्रोल में है। प्रेस वही इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है जो वो ये चाहते हैं कि हम तक पहुंचे, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। फिर ब्यूरोक्रेसी को देखें, हर तरफ देखें, ये वही एग्जीक्यूट करते हैं। समटाइम्स पुलिस स्टेट जैसा लगता है, कोई डेमोक्रेसी नजर नहीं आती हमको। पुलिस स्टेट जैसा यानी अथॉरिटेरियन मिलिट्री रूल जैसी कंट्रोलिंग की हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे ही इनके हाथ की पपेट है। जुडिशरी भी एट टाइम्स इंडिपेंडेंस अपनी खो देती है, और वो कमिटेड जुडिशरी हो जाती है, जिसको हम कमिटेड जुडिशरी कह सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे जजमेंट्स के जरिए देखा कि जुडिशरी कमिटेड होती जा रही है। तो इस तरह से ये सारा एक ग्राउंड इनके लिए बन जाता है कि अपनी आइडियाज़ को ये प्रोपोगेट करें, आगे लेके जाएं, अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं। यानी कि चेन ऑफ इवेंट्स होता है कि एक चेन टूट गई, यानी कि चेन टूट गई, लिंक टूट गई, तो तमाम एक के बाद एक निकलते जाएंगे। पहले तो क्रिटिसिज्म को खत्म कर दिया जाए, सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद ये सारे कंट्रोल लिया जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये एविडेंट भी है। एग्जैक्टली जी, बहुत शुक्रिया। सोहेल के साहब, आप इंस्टीट्यूशन पर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कुछ ऐसा दिखता है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये टेंडेंसीज मौजूद हैं? क्या हमारा स्टेट एक ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या हमारे पुलिसिंग इंस्टीट्यूशंस में आर्बिट्रेरीनेस बढ़ता जा रहा है, रूल ऑफ लॉ की कमी पाई जा रही है? क्या आप इसको महसूस करते हैं? यस इंडीड, बेसिकली ये हमारा असल में इंडिया में 1947 इंडिया जब आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के पहले ये डिस्कशन और डिबेट था कि आज़ाद हिंदुस्तान, ब्रिटिश जब चले जाएंगे तो ये आज़ाद हिंदुस्तान सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सॉवरेन रिपब्लिक बनेगा, या एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, या एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। हमने ये तय किया इंडिया ने, नहीं, हम कोई भी जो है उस तरीके का एथनिक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, मतलब कंट्री नहीं बनेगा, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनेगा
जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है, और उसमें फर्स्ट जस्टिस है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डर ऑफ जो है, ये 4 जो पिलर्स या 4 कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें पहला जस्टिस है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। ये तीनों जस्टिस के बारे में बताया। तो ये इसको हम बोलेंगे गांधी, नेहरू एंड अम्बेडकर एक्सिस। इंडिया गांधी, अम्बेडकर, नेहरू एक्सिस में जाना है, या हेडगेवार, सावरकर और गोलवॉलकर के एक्सिस में जाना है। ये डिबेट था बेसिकली, और हमने तय किया नहीं, कभी भी नहीं, हम एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरन रिपब्लिक बनेगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक तरीके से वो डिफाइन करके रखा कि ये हमारा मुल्क है। लेकिन अभी 70 साल बाद दोबारा यह डिबेट शुरू हो रहा है कि एक धर्म के आधार पर, धर्म नहीं बल्कि एक एथनिक नेशनलिस्ट ऑफ जो है कंट्री बनना है, ये कंट्री या नहीं। असल में इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम अगर बाहर से गुफ्तगू नहीं करते, तभी ये जो हेडगेवार, सावरकर, गोलवॉलकर एक्सिस अपर लेवल ब्यूरोक्रेसी में, खास तौर पर सवर्णा, जो अपर कास्ट ब्यूरोक्रेसी के अंदर अक्सर लोग, उसके बीच में ये डिस्कशन होते रहा। और ये बोल रहे हैं इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो मलय कृष्ण थार, MK थार, अपने किताब है ओपन सीक्रेट्स, इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड, उसके पेज 88, उसमें ये बोलते हैं कि ओवर द पीरियड्स I have been surprised to know to see the similarities prevailing between the IB and the RSS। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सिस, मैंने एक्सक्लूसिविस्ट हिंदुत्व एक्सिस कहेगा, वो एक्सिस के साथ चलने वाला ब्यूरोक्रेसी में देख रहा हूँ, और आई एम एक्सट्रीमली जो है सरप्राइज अबाउट इट। ये इंडिया के सुप्रीम पुलिस यानी लॉ एंड ऑर्डर के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, वो अपने किताब में लिख रहे हैं। और इंडिया के तकरीबन 12 या 13 बड़े कमीशन से जो इंडिया के राइट्स के ऊपर, पोग्रोम्स के ऊपर, राइट्स नहीं बल्कि एक मतलब जो पोल ब्रास, कत्ले आम है बेसिकली। पॉल ब्रास 40 इयर्स इंडिया में रह के, एक इंग्लिश आदमी, यहाँ के राइट्स के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने 4-5 मोटे मोटे किताब लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये राइट्स नहीं है, बेसिकली ये पोग्रोम्स है, कत्ले आम है, जिसमें एक तरफा होते हैं। और वो तमाम जो है इसके पोग्रोम्स के जो कमीशंस है, इंक्वायरी कमीशंस के रिपोर्ट में कहीं ना कहीं लिखा जाता है कि द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी हैड बायस्ड जो है नेचर। ये पूरा इंसिडेंसेस में, ये जो गुजरात जेनोसाइड के बाद जो है उसके रिपोर्ट में लिखा है कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारा साथ है ना। ये चीज़ जो क्या बोलते हैं, जो जले हुए घरों के दीवार पे लिखा गया है, ये जो कमीशन ने देखा वो उसमें उन्होंने लिखा। और ये चीज़ अक्सर किताबों में, असगरी इंजीनियर के किताब में, हर किताब में इसको कोट किया गया, आप देख सकते हैं। तो हर मतलब ये सब गुजरात के बारे में नहीं, अक्सर और बेशतर राइट्स के बारे में। और 2013 में एक रिपोर्ट आया था जो है इंडिया के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, यूपी और मध्य प्रदेश, इस तरीके का बहुत सारे स्टेट्स का पुलिस डिपार्टमेंट का एक इंक्वायरी है कि हम वो सेक्युलर फैब्रिक हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर बरकरार है या नहीं है। लेकिन वो बाहर नहीं आया, लेकिन उसके बारे में वो रिपोर्ट के बारे में जो रिपोर्ट्स आए, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आए, उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताते हैं कि यस देयर इज बायस, कम्युनल बायस इनसाइड इंस्टीट्यूशंस को कंसीड करते हैं वो रिपोर्ट। इस तरीके से ऑफिशियल जो है रिपोर्ट ढेर सारे हैं जो ये बताते हैं कि हाँ ये है। और ये हमारे लिए भी जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मतलब कोई भी मुल्क में हो सकता है। मतलब जैसा कि हमने पहले सवाल में आपने बताया था कि एक कम्युनिटी जब कम्युनल बन जाता है, राइट और रॉन्ग, माई कम्यून वाला जो साइक जब आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अंदर आ, उसका असबियत बोलते हैं, असबियत। ये असबियत के बारे में है हदीस में, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबिय्या व लैसा मिन्ना मन क़ातल अला असबिय्या व लैसा मिन्ना मन मात अला असबिय्या। असबियत के लिए प्रेजुडाइज, यानी ये जो सिर्फ प्रेजुडाइज नहीं बल्कि ये जो कम्युनल फीलिंग कि मैं और मेरा कौम जो भी है वो सही है, उसके हक में हूँ मैं, वो सही हो या गलत हो मैं उनके साथ हूँ। ये अगर कोई मुसलमान को अगर है तो मुसलमान नहीं है, वो हम में से नहीं है। अगर कोई और आदमी है तो वो हमारे हम में से नहीं। ये बुनियादी है जो मेरे ख्याल में मिसिंग है ओवरऑल कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ में, ख़ास तौर पर 2010 के बाद।
इसी लिए दुनिया भर एक ग्लोबल ट्रेंड है राइट विंग जो है राइज का, द राइज ऑफ द राइट विंग अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम 2010 जो हम देख रहे हैं उसका, और उसके जो असरात है कम्युनिटी बहुत ही असबियत से भरा हुआ, कम्युनलिज्म से भरा हुआ कम्युनिटीज बन रहा है। इसके ऊपर गौर से हमें देखना चाहिए, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मतलब दीगर कंट्रीज हो, सब जगह पर एक तरह से एक सीरियस टॉक होना चाहिए। कल यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी यहाँ के ये चीज़ बताया कल के स्पीच में कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है, दिस इज ए स्ट्रेंथ फॉर दिस कंट्री, और ये डाइवर्सिटी को जो है सेलिब्रेट करना और उसको पूरा तरीके से इंक्लूसिव बना के, बड़ा क्रिटिसिज्म भी है गवर्नमेंट के ऊपर और मौजूदा सिस्टम के मतलब जो गवर्नमेंट के ऊपर कि आप देखिए अपने आप को थोड़ा एक और बार जो है एग्जामिन कीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस के जो यूएन चार्टर है उसको कम से कम आप जो है रेस्पेक्ट कीजिए, और जो है ह्यूमन राइट्स चार्टर है इसको आप रेस्पेक्ट कीजिए। ये बोल रहे हैं डायरेक्टली कि आप इसको ज़रा देखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे कबल के एक और सवाल पूछूं, मैं ऑडियंस से बताना चाहूँगा कि जैसे पहले बताया गया था कि हमारा व्हाट्सअप नंबर ओपन है, आप अपने सवाल इस व्हाट्सअप नंबर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है क्या? हाँ, नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैनलिस्ट को पूछना चाहते हैं तो उनका नाम भी आप उसमें लिख सकते हैं। ये सुहेल साहब ने तो बहुत सारे आदर शुमार के बताया कि क्या ब्यूरोक्रेसी में है नहीं है। इसका सबसे रिसेंट जो एग्जांपल है, तो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन पे फैसला करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और हरि कृष्ण राय ने जो फटकार लगाई कि हेड स्पीच पर जो गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो क्यों सोमोटो एक्शन नहीं लेती है। उसका मतलब ये है कि उस फील्ड के अंदर लोग हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, दे वांटेड टू कंटिन्यू या दे वांटेड टू कंटिन्यू इट। तो हेड स्पीच के बारे में बहुत ही सख्त किस्म का रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अभी किया है। तो हमको ये समझने में कोई ज़्यादा शुक्र नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी नहीं है, फला जगह नहीं है। बहुत जहर की तरह, कैंसर की तरह शरायत करता जा रहा है। एक तरफ तो कोर्ट ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हेड क्राइम कमिट करते हैं उनको घंटों में बेल मिल जा रही है। तो यानी कि दो किस्म के अनासर यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? सजा तो रहेगा। थैंक यू फहीम साहब, आपने इस तरफ फोकस करवाया, हम सबका तवज्जो दिलवाई। इसी रिमार्क्स के दौरान जजेस ने ये भी कहा कि मैं आप सबको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहती हूँ कि अगर कोई हेट स्पीच हो और वहाँ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर कोर्ट इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेगी। सुमो मोटो कोई कंप्लेन करे ना करे, कोई हेट स्पीच हो तो ये जानना हम सबको ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, वक़्त करते हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि ये एक रूल बना दिया कोर्ट के तरफ से, ऑर्डर ही इसको समझा जाएगा कि अगर कोई हेट स्पीच होती है और कोई ब्यूरोक्रेट्स हो यानी डिपार्टमेंट्स ने इस पर एक्शन नहीं लिया, सुओ मोटो कंप्लेन न किए जाने पर भी इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सब सजा ये होती है कि the authorities can be removed from their offices. Thank you. यानी कि कोर्ट का ये रिमार्क करना खुद इस बात की अलामत है कि कुछ लोग मौजूद हैं जो इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो नहीं चाहते कि हेट स्पीच कंट्रोल में आए। तो इस पर फुल स्टॉप अल्हम्दुलिल्लाह लगाया गया। गुड प्रोग्रेस इज सीन दैट। जी इंशाल्लाह इस बारे में इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो और एक बात सुहेल साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि अब तक जब फसादात हुए या फिर कत्लेआम हुआ तो बहुत सारे कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स आई, और या तो कमीशन में बायस रिपोर्टिंग होती थी या फिर रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया जाता था। तो उसमें एक और चीज़ ऐड करते हुए यार ऑडियंस पे क्या कहना चाहूँगा, क्योंकि हम हैदराबाद के हैं। सो 1948 में जब पुलिस एक्शन हुआ था, नाम तो पुलिस एक्शन था लेकिन वो एक एक्चुअली मिलिट्री एग्रेशन था, लेकिन उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था खुसूस मुसलमानों का, उस पर भी एक कमीशन बनी थी, पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट। तो उस वक्त ये पंडित नेहरू ने कमीशन किया था, लेकिन एक अजीब बात यह है कि आज तक उस कमेटी को की रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया। आज तक फाइल से पड़ी हुई है, उसको बाहर तक आया नहीं किया जा रहा है। जी सो आगे बढ़ते हुए
जब से हम डिस्कस कर रहे थे कि फासिस्ट मूवमेंट होता क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि फासिस्ट मूवमेंट होता क्या है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट हमें जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कंट्रोल किस तरह करें। कंट्रोल अपनी हैसियत से, यानी कि इंडिविजुअल हैसियत से, कंट्रोल अपने सोसाइटी के ज़रिए से, या फिर कंट्रोल अपने प्रोफेशन के ज़रिए से। इंशाल्लाह हम एक के बाद एक पूछेंगे कि हम किस फील्ड में किस तरीके से इस फासिस्ट ऑनस्लॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एडवोकेट असमत अख्तर जहां मैडम पूछना चाहूँगा कि व्हाट कैन बी द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन रेसिस्टिंग और इम्पोजिंग फासिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि सिविल सोसाइटी ही होती है जो विच कैन आइदर मेक इट और ब्रेक इट, तो उसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए? जो सिविल रोल प्ले करती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सोसाइटीज़ का काम ये होता है कि वो मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को भी और एक्शन को भी। ये बेसिक काम होता है सिविल सोसाइटीज़ का कि मॉनिटरिंग द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ये एक तरह से एडवोकेसी का काम कर सकती है, क्योंकि ये सिविल सोसाइटीज़ ग्राउंड पर काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस का, यस, चेक एंड बैलेंस का ये काम करते हैं। दो ऑफिशियली सिविल सोसाइटीज़ की कोई ऐसी पावर नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं और ये मॉनिटर करने के साथ साथ एडवोकेसी भी कर सकते हैं, करना चाहिए और करते हैं कि वो ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि क्या बेहतर हो सकते हैं, किस तरह से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। न कि गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर को भी वो बता सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी बता सकते हैं, सिटीजन कॉमनर्स को भी बता सकते हैं। और बाद में इसे कॉर्पोरेट लॉबिंग होती है। बिल्कुल, तो इन सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें। दे हैव अ वेरी बिग रोल इन इट। हमको इन सिविल सोसाइटीज़ के साथ जुड़ के रहना चाहिए, बिकॉज दे आर मच अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। दे ऑल्सो एडवाइस, वो एडवाइस भी करते हैं, ऑल्टरनेट पॉलिसीज भी एडवाइस करते हैं, न कि गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी और तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी। तो दे हैव अ वेरी बिग रोल इन कंट्रोलिंग, और इनके साथ मुझे लगता है जुड़ के रहना चाहिए, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनके कामों से हमको वाकफियत भी रखनी चाहिए। तो इस तरह से एक पॉजिटिव चेंज ये ला सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सोसाइटी की जब बात कर रहे थे, तो सिविल सोसाइटी जब बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो आजकल के जो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से एक और इंस्टीट्यूशन भी हम ऐड कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया का, जो कि खुद हम उसको सिविल सोसाइटी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली देखने को आ रहा है कि कुछ जायंट्स जिसको हम कहते हैं, जो टेक्निकल बड़ी कंपनी से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें फासिस्ट आइडियोलॉजीज के हिसाब से हेट के तनाज़ुर देखा गया, तो उसको कम करने के बजाय उसको मज़ीद प्रमोट करने के बारे में उनकी एक्टिविटीज़ सही हैं। इस बारे में मैं सुहेल साहब से पूछना चाहूँगा कि व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रिगार्ड्स टू हेट स्पीच एंड फासिस्ट आइडियोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है कि पिछले 2010 से लेके 2022 में हम लोग हैं, 12 साल में क्यों ये जो राइट विंग इंटरनेशनली ग्लोबली वो बढ़ रहा है। 2010 में अचानक क्या हो गया कि दुनिया भर, सिर्फ एक मुल्क में नहीं बल्कि पूरा दुनिया में एक राइज ऑफ द राइट हो रहा है। उसका कारण एक ही रैशनल कारण है, और भी बहुत सारे नुआंस्ड लेयर्ड जो है कारण आप देख सकते हैं, लेकिन द मोस्ट सब्सटेंटिव पार्ट इज ऑफ कोर्स द यूज ऑफ सोशल मीडिया। 2010 के पहले आपका ज़िंदगी का हिस्सा सोशल मीडिया नहीं था। 2010 में हम सब लोग थे, मेरे ख्याल में ऑर्कुट थे, लेकिन ऑर्कुट हमारा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा चीना नहीं था। उसका प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं था कि आप हमेशा उसके ऊपर बैठ कर के इसका स्क्रॉल करते रहे। ऑर्कुट एक अलग चीज़ था। लेकिन फेसबुक और सिक्स्थ सेंस शायद पहला सोशल मीडिया, वो सब में नहीं था, लेकिन फेसबुक ऐसा हो गया कि आपको एक बबल क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने फ्रेंड्स बनाया, और मेरे फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं जो मेरा हम ख्याल है, हम ख्याल लोगों का फ्रेंडशिप सर्कल। और अगर मुझसे अगर कोई तालमेल नहीं है तो मैं उनको फौरन अनफ्रेंड कर देगा, हमारा बाहर निकाल देगा। तो ये फेसबुक की ख़ास बात है। तो मैं अगर एक पोस्ट करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक केक बनाया और केक का पोस्ट डाल दिया, तो फ़ौरन लाइक आ जाएगा। उसमें डिसलाइक नहीं है, डिसलाइक वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लाइक है, तो आपको लाइक आएगा। उसका कारण ये बताया था कि मार्क जुकरबर्ग के हम अच्छाई प्रमोट करें, सही है।
کا جو انیشیل جو گولس ہے بہت اچھا تھا, دنیا میں سب اچھا ہی فیس بک کرے, لیکن یہ بعد میں کیسے ہو گیا, کیونکہ پروفیٹیبل بزنس بننا ہے تو یہ لائکس جب آپ دیں گے تو کمپنی کو معلوم ہے کہ آپ کس طریقے کا چیز کو لائک کر رہے ہیں. صرف لائک سے نہیں بلکہ آپ اسکرول کرتے وقت کس طریقے کا کنٹینٹ کو آپ زیادہ اسکرین ٹائم دے رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک فوٹو آپ نے 3 سیکنڈس روک کے پھر اسکرول کرنا شروع ہو گیا, پھر بہت سارے چیز چلا گیا, پھر روک دیا 2 سیکنڈ. اچھا کمپنی کیا کرے گا, وہ مانیٹر کرے گا, اچھا کون سا جگہ پر آپ نے روک دیا اس کو اور کہاں پر آپ زیادہ آئی بالس وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کا کہاں پر جو ہے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لائکس کے حساب سے آپ کو سامان دکھے گا تو آپ زیادہ اس میں اٹریکٹ ہوگا, آپ زیادہ اسکرین ٹائم اس کے اوپر بتائے گا. اور اس کے اندر جب آپ پوسٹ کرے گا آپ کو جو لائک ملے گا تو جیسا کہ آپ ایک نکوٹین آپ کھاتے ہیں یا شراب کھاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر سے جو کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے, جو کیمیکل جس کو آپ کو اچھا لگتا ہے, نہیں جو دماغ کے اندر سے کریٹ ہو جاتا ہے ڈوپامین. ایگزیکٹلی ڈوپامین. سب جو ہے پڑھنے والے بچے ہیں تو سب معلوم ہے ڈوپامین. تو یہ ڈوپامین جب کریٹ ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ تو اچھا کیا میں نے, اور بھی کرنا چاہیے. تو زیادہ لائکس اور زیادہ شیئر ملے گا جب آپ زیادہ سے زیادہ نیگیٹیو کرے گا. تو یہ ایک سوشل فینومینن ہے. اگر یہاں تقریر کرے گا ایک آدمی جو ہیٹ اسپیچ کرے گا, ہیٹ اسپیچ کے لیے زیادہ فالوورز ملے گا بنسبت ان کمپیریزن ٹو دوز ہو اسپیک وائسلی. تو یہ ایک نیچر ہے, ہیومن نیچر ہے. ظاہر سی بات ہے ہیٹ اسپیچ, نیگیٹو پروپیگنڈا, رائٹ ونگ پروپیگنڈسٹ, پاپولسٹ مٹیریلس کو زیادہ لائکس اور انگیجمنٹ, یوزر انگیجمنٹ ملے گا. تو یہ بنیادی طور پر دنیا میں سب سے اچھا ایگزامپل ہے جرمنی کا. 2008 جرمنی میں ایک پارٹی تھا, اس کا نام ہے پیگیڈا, PEGIDA, پیگیڈا. پیگیڈا آرگنائزیشن نے چھوٹا آرگنائزیشن تھا لیکن انہوں نے ہیٹ اسپیچ شروع کر دیا مسلمان کے خلاف, خاص ایک کمیونٹی کے خلاف, مسلمان کے خلاف ہی. تو بعد میں کیا ہو گیا کہ صرف 2 سال میں ان کا پاپولیرٹی اتنا بڑھ گیا کہ وہاں کے ایک مین پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن بن گیا, صرف اور صرف فیس بک پرچار سے. تو یہ ایک حقیقت ہے سوشل میڈیا کا. لیکن ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوشل میڈیا ببل کو یا ڈیجیٹل ایکو چیمبرز جو بولتے ہیں اس کو توڑنے کا طریقہ ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کے فرینڈشپ سرکل میں ہمیشہ آپ کے ہم خیال لوگ نہیں رہنا چاہیے. آپ کو دیگر جو ہے آئیڈیالوجیز میں ماننے والا لوگوں کے ساتھ بھی آپ انگیج کرنا شروع کرے گا, تب آپ کے وہ جو ببل ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو دوسرے لوگوں بھی آپ سے اگر پولیٹیکلی ڈفرینس رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ اچھا چیز کیا تو اگر آپ وہاں جا کے لائک کرتے ہیں, وہاں جا کے کچھ کمنٹ لکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ مطلب وہ ببل ٹوٹ گیا. یہ جو فیس بک کا الگورتھم کو معلوم ہے کہ اچھا آپ وہاں پر بھی انگیج کرتے ہیں. اس طریقے کا ایک سوشل انگیجمنٹ کا پرنسپل جو ہمارے لائف میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی اگر آئے گا تو ہمارے یہ ببل, سوشل ببل اور سوشل میڈیا ببل کو ہم توڑ سکتے ہیں. انگیجمنٹ میں بھی ڈائیورسٹی آنی چاہیے. ایگزیکٹلی, آپ جہاں بھی ڈائیورسٹی ہے بہتر ہوگا, بالکل, چاہے سوسائٹی میں ہو یا پھر سوشل میڈیا میں ہو یا جہاں بھی ہو. جی تو ڈاکٹر فہیم صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پلورل اور ریشنل سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے ایک ٹاکسیفائڈ سوسائٹی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں. جیسا کہ ہم سید صاحب بتا رہے تھے کہ 2010 کے بعد جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور اس میں ٹرم بھی شروع ہوا ہے کہ واٹسپ یونیورسٹی, تو واٹسپ یونیورسٹی کے فارورڈ کی وجہ سے سماج میں بڑے پیمانے پر ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پر ٹاکسیسٹی پہنچائی دی گئی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں لیکن آپ کو وہاں پر ایجوکیشن نہیں ملے گا, لیکن آپ کو یہ جو مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے یا ہیٹ ہے, پریجوڈس ہے, آپ دیکھنے کو ملے گا. سو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے, طریقہ کا کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے فاشزم ہمیشہ سے اپنے پھیلاؤ کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ یہی ہے ٹریڈیشنلزم, روایت پسند پرست اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ حقائق سے زیادہ روایات کو پروموٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح ماڈرنائزیشن یا معقولیت یا ریزننگ اس کے لیے کام نہیں کرتی.
तो बल्कि इसलिए बाद लोग तो फाशिज्म को इरेशनलिस्ट थ्योरी कहते हैं, तो एक बिल्कुल गैर माकूलियत पसंद नज़रिया होता है। तो यही सब चीज़ें वो फैलाते रहते हैं तो अपने इन ज़राए से। तो इस पूरे उसको जैसा कि मैंने कहा कि फाशिज्म का मुकाबला तो हमको कई लेवल्स पे करना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहली जो चीज़ ये है कि आप हक़ायक़ को ज़्यादा लोगों के सामने बयान करते जाएं। ठीक है, आपके पास जो कुछ ज़राए अभी मौजूद है उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करके जो रियलिटीज़ है, जो फैक्ट्स है, उसको आप बड़े पैमाने पर फैलाते रहना पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया है, जैसा कि अभी सुहेल साहब ने कहा कि आप डाइवर्सिफाइड जो लोग हैं उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि फाशिज्म लोगों को सेग्रीगेट कर दे रही है, तो बांट रही है कि ये अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं। तो अगर हम भी उसी तरह से अपने आप को अलग समझने लगें, उस नैरेटिव को कबूल करके हम ज़िंदगी गुजारने पर लगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उनके उसको और ताकतवर कर रहे हैं। तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मुसलमानों में भी खासतौर पर जो लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब उनके काज को फ़ायदा पहुँचाएगी। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही लीजर टाइम होता है तो मुस्लिम बच्चे जाके अलग चाय पी लेते हैं और लोग अलग जाते हैं। कंपनियों उसमें तक ये कैफियत पैदा हो गई है। तो हमको खुद भी इस पूरे सिनेरियो को बदलने की कोशिश करना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि जो रिवायत पसंदी या मतलब ये कहिए कि जिस तरह की कहानियों को मतलब असातीर को फैलाया जा रहा है, उन असातीर के बारे में हमारे भी स्टडी होना चाहिए और उसके मुकाबले में सही चीज़ों को हम तैयारी भी करें, मैथोलॉजी के छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं और जो रियलिटीज़ है उसको आप लोगों के अंदर इसी तरह फैलाने की कोशिश करते रहें। तो इस तरीके से उनकी उस कोशिश को कुछ आप कम्बैट कर सकते हैं, कुछ उसका रोक कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करें और उसको जो हमारा असल जो हिस्ट्री है प्रेजेंट करके। प्रॉब्लम ये है कि वो तो आप सिलेबस में भी ऐसी चीज़ें दाखिल कर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मेथोलॉजिकल है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं। बात आई गई है कि जो एंशिएंट कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर के नाम पर मैथोलॉजी प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसको वैदिक साइंसेस के नाम पर भी कह लीजिए, कुछ और एंशिएंट हिस्ट्री के नाम पर कह लीजिए, मैथोलॉजी को, अनसाइंटिफिज्म को, इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको उसके बिलमुकाबिल एक पूरा नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, इल्मी एतबार से भी और टेक्नोलॉजी के यूज़ के एतबार से भी। तो जब तक उसका कोई ऐसा उतना पावरफुल हम जवाब नहीं दे सकेंगे तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। यानी हमारा कुछ कंटेंट होना चाहिए, वरना सिर्फ अगर हम बोले कि ये गलत है तो कोई मानने के तैयार नहीं है। गलत है बोलने से कुछ नहीं होगा, आप उसके बिलमुकाबिल सही चीज़ को भी उतनी कुव्वत के साथ पेश करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि कुछ कोई लाइन है तो छोटी दिखाने के लिए बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी जी। तो अब अगला सवाल मैं एक सिंपल सोसाइटी क्या कर सकती है फैसिज्म को रोकने की, आपने कहा बहुत आसान सवाल, ये मुझे इसका जवाब लगता है पहले हमको नींद से जागना होगा। हम सोए हुए हैं, सोसाइटी को जागना होगा, हम बेदार होना होगा। एक आइडिया जो इतना डीप रूटेड अपना यानी इतनी ताकत बना के हम पर हमारी तरफ बढ़ रहा है। दो एक्सट्रीम आइडियाज़ हैं, फासिज्म एक एक्सट्रीम आइडिया है, जमहूरियत एक एक्सट्रीम आइडिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमने कभी इसकी वैल्यू ही नहीं की, तो आज हमें अंजाम देकर हैं। कुछ ही दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन की वैसे ही धज्जियाँ उड़ रही हैं, जमहूरियत की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। अभी हम कब जागेंगे, कब बेदार होंगे और कब काम करने लगेंगे? कब तक सिर्फ हम डिस्कशंस और मीटिंग्स करते रहेंगे? ये वक्त काम करने का है। वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं और हमको परवाह नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। कहीं हिजाब का कोई इंसिडेंट हो गया, हमने उसको न्यूज़ बना दी, पढ़ लिया अखबार में और डिस्कशन कर दिया, छोड़ दिया। क्या हम उस पर सीरियसली काम कर रहे हैं? कहीं कोई मसाजिद ढार लिए गए, हमने सुन लिया, खबर बना दी, उसको एक खबर की तरह ही सुबह उठ के पढ़ते हैं और फिर हम हमारी मसरूफियत होती है।
ہم نے دیکھا کیا ہمیں پولیٹیکل سیاسی طور پہ کیا ہم یونائٹ ہوئے ہیں؟ کیا ہم سماجی طور پر یونائٹ ہوئے ہیں؟ کیا ہم معاشی طور پر یونائٹ ہوئے ہیں؟ تو آج یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ہم کو ایکشن میں آنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تبھی ہم فیسزم کا مقابلہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں، تو بار اینڈ بینچ دونوں سے آپ کا انگیجمنٹ ہوتا ہے، تو آپ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بار اور بینچ دو طریقے سے، بینچ میں نہیں بلکہ بار کاؤنسل میں خود آپ کے جو ایڈوکیٹ فیٹرنیٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کس حد تک اس فاشزم کے انروڈس کو دیکھتے ہیں، کس حد تک فاشزم کے درمیان آ چکا ہے، آپ کس حد تک دیکھتے ہیں، اور اسے آگے بڑھنے کا، اس سے ٹیکل کرنے کا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ جی، فاسزم آپ آج ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، ہر اسفیئر میں، ہر انسٹیٹیوشن میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔ ابھی ہمارا یہ پینل ڈسکشن ہونے سے پہلے، کچھ دیر پہلے میں سہیل صاحب سے کل کا ہی انسیڈنٹ شیئر کر رہی تھی جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جب حجاب رو شروع ہوا تھا، میں تمام ہی خواتین اس میں بڑی دلچسپی لے رہی تھی، تمام ہم سبھی دلچسپی لے رہے تھے اور یہ بڑا مسئلہ بھی تھا ہمارے لیے۔ اس کے بعد وہ سارا کچھ لاک ڈاؤن کے دوران ہوا میرے خیال سے، ہے نا۔ اس کے بعد جب ہم کورٹ پہنچے تو بار اینڈ بینچ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ کھاتے ہیں، ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، ایڈوکیٹ فریٹرنیٹی ساتھ بیٹھ کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کیسز ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جب میں داخل ہوئی، جب میں نے میرا پہلا دن تھا تو وہاں پہ میں نے سب کے چہروں پہ ایک کویسچن مارک دیکھا، کویسچن مارک اس طرح سے دیکھا کہ اچھا یہ آئی ہیں، تو ہلو ہائی ہوئی۔ اس کے بعد ہماری ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں ابھی پالیسی پر، کیسز پر ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، دوسری فریٹرنیٹی کی میں بات کرتی ہوں، تو مجھے بہت ہی کھلے طور پہ نظر آتا ہے کہ اب بائسڈ ہو گیا ہے، مطلب ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے۔ سو کال سیکولرزم کی باتیں کریں گے، سو کال نیشنلزم کی، پیٹریوٹزم کی باتیں کریں گے، لیکن اب ایک بائس لگتا ہے ہم جب کام کرتے ہیں گراؤنڈ پہ، ہم ہماری پروفیشن میں کام کرتے ہیں تو ایک بائس لگتا ہے، نظر آتی ہے وہ چیز۔ حالانکہ میں ہی وہ اسٹیٹمنٹ دیتی تھی کہ مجھے کبھی حجاب پہن کے کورٹ میں داخل ہونے سے روکا نہیں گیا، آج بھی نہیں روکا گیا، لیکن بس ایک ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا ہے، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پریکٹس میں لگتا ہے ہاں کہ اب یہ ہم کو الگ سمجھتے ہیں۔ تو فیسزم ایسا، اچھا کل ہی کی بات ہے، ایک چھوٹا سا ایونٹ کے پرمیشن کے لیے سیرت النبی پہ ہم کچھ لوگ مل کے ہیومن چین فارم کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو لے کر، اسکول کے بچوں کو لے کر ایک چھوٹا سا ایونٹ کرنا چاہتے تھے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہم جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ ہم کو بھگایا گیا ایک چھوٹا سا یعنی ایک آرگنائز کرنے کے لیے۔ وہ پہلے تحقیق کر رہے ہیں، پتہ چلا جب میں خود گئی پولیس اسٹیشن اور اتھارٹیز سے، کیونکہ ایک میں خود گورنمنٹ امپلائی ہوں، اس کے متعلق پوچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی پرمیشن دینے سے پہلے کسی پرٹیکولر سیکٹ کو، ایک کمیونٹی کو، ہم تھوڑی احتیاط برتتے ہیں میڈم، تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں لے جائے گا۔ تو یہ میں کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس آپ کو شیئر کر رہی ہوں کہ جہاں فیسزم ہر انسٹیٹیوشن میں نظر آنے لگا ہے، اسٹیریوٹائپ کر دیا گیا ہے، بالکل اسٹیریوٹائپ، اور اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ ادر بیکورڈ کلاسز بھی ہیں۔ بالکل بالکل، یہ مسلمان یعنی مسلمان کو چہرہ بنایا گیا، لیکن بڑا ٹارگیٹ تو ان کا ادر بیکورڈ کلاسز ہے۔ اور بالخصوص جب دلت ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھنے ملتا ہے کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں گراؤنڈ پر کام کرتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حالانکہ دلت بھائی ہمارے ٹارگیٹ ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ یونائٹ ہو گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہیڈ کوارٹرز کو انہوں نے گھیرا۔ یعنی ہم یہ ایکسٹریم چیزیں نہ کریں، لیکن کم سے کم ہمارے آئین سے ہم واقف ہو جائیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے ہم واقف ہو جائیں، ہم کام کرنے لگیں، وہ جو قابل طبقہ ہے، جو قابل نہیں ہے، ان پہ محنت کرنے لگے، یونائٹ کرنے لگے، تو جا کے چینج آئے گا۔ ایکسٹریم ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت دنیا کا سب سے بہترین آئین ہمارے پاس ہے، کانسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ویلیوز ہیں اس پہ ہی عمل کر لیں تو شاید کافی ہوگا۔ اور پولیٹیکلی یونائٹ ہونا ضروری ہے کہ ہم جب ووٹ دیں تو ووٹ کی قیمت کو سمجھیں، ووٹ کو دیں،
میں نے دیکھا ہے کام کیا ہے میں نے مسلم کمیونٹی ووٹ پر میں نے پولیٹیکل رائٹ اپنا استعمال کرنے پہ اتنی باشعور نہیں لگتی، یا پھر تھوڑی بیداری ہونا، تھوڑا ایجوکیٹڈ ہونا پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے ابھی ضرورت ہے۔ ان کو اتارنے کا ڈیموکریسی میں سب سے بڑا ویپن آپ کا ووٹنگ رائٹ ہے، اس کو استعمال کیجیے گا۔ اس کو سب سے بڑا ہم جو ہتھیار ہیں ان کو نیچے لانے کا اب پولیٹیکلی یونائٹ ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ ایک امپورٹنٹ چیز مطلب یہ جب سنتے وقت ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ایتھنکلی ڈائیورس سوسائٹی اگر ہے تو یہ تو نیچرل ہے کہ کچھ لوگ کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ان نیچرل ہے۔ یہ بھی ایک آرگیومنٹ سننے میں آیا۔ اصل میں اے سوسائٹی کین بی ایتھنکلی ڈائیورس یٹ یونیفائڈ۔ اس کے لیے دنیا میں بہت سارے آپ کو ایگزامپلس دکھے گا۔ میرا خیال میں آج فی الوقت دنیا کے سب سے ایتھنکلی ڈائیورس ایک کنٹری اگر ہے تو ایک ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، دبئی، جہاں پر ہر دنیا کے ہر ملک کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں ایک جگہ پر۔ ویسا ہی جو ہے آپ ویسٹرن دنیا میں جو بھی کاسموپولیٹن جو ہے ٹاؤن سٹیز آپ دیکھے گا اس میں ڈائیورسٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہسٹری میں یاشا مونک ایک رائٹر ہے ابھی مطلب موجودہ بیسٹ سیلرز میں سے YASCHAMOUNK، یاشا مونک، ان کے کتابوں میں یہ ڈائیورس ڈیموکریسیز کے جو انہرنٹ کرائسس ہے اس کے بارے میں بہت سیریس ڈسکشنس ہے۔ تو اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ a society can be ethnically diverse yet they can be unified and peaceful coexistence ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کلاسیکل ایگزامپلس ہے وینا کا اور کانسٹینٹینوپل کا، اور پھر وہ بتاتے ہیں بغداد کا، مطلب عباسیہ دور کے بغداد کا، اور آٹومن ٹرکس کے آٹومن امپائر کے استنبول کا۔ اس طریقے کا جو ڈائیورس جو ہے کنٹریز ہے، ڈائیورس سوسائٹیز، وہ ڈائیورس ہونے کے باوجود بھی وہ کیوں آپس میں ایکسکلوسیو نہیں بنتے، وہ ان کے خلاف نہیں ہو جاتے ہیں، وہ ادر کے خلاف نہیں ہو جاتے ہیں؟ اس کا کارن یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ڈیپ انگیجمنٹ تھا۔ کوئی بھی کمیونٹی گھٹوس ہو کے الگ الگ ہو کے نہیں رہا۔ There was deep engagement between these communities۔ یہ اس کا بنیادی کارن ہے۔ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب پورا انڈیا جلا تو بھیونڈی کیوں نہیں جلا؟ ایک کتاب ہے IPS آفیسر سریش کھوپڑے نے لکھا ہے۔ جب پولیس آفیسرز کے بارے میں بولتے ہیں بہت اچھے انسان یہ اس کے اندر موجود ہے، بہت زیادہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے لوگ زیادہ ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو اور نیم کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں وہ لوگ اتنا زیادہ چوٹ پہنچاتے ہیں کہ پورا بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو سریش کھوپڑے نے بھیونڈی میں یہ کیا کہ وہ کمیونٹی کے اندر جتنے بھی سماج ہیں، مسلم، ہندو، الگ الگ جاتی ورگ، سب لوگ، ان لوگوں کو انہوں نے ہر ہفتے ایک ساتھ بٹھایا، کم از کم 2 ہفتے میں ایک بار بٹھایا۔ اس کو بولتے ہیں محلہ کمیٹی۔ یہ ڈیپ انگیجمنٹ ہی جو ہے دنیا کے اور انڈیا میں بھی ایک جینوسائڈ روکنے کا یا ایک ایتھنک کلینسنگ یا رائٹس کو روکنے کا اکلوتا اور نمبر 1، اکلوتا نہیں بلکہ نمبر 1 پرائیورٹی ہے۔ گراس روٹ لیول انگیجمنٹ، گراس روٹس ڈیپ انگیجمنٹ۔ اور ڈیپ انگیجمنٹ کے لیے صرف پولیس آ کے محلہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اپنے جگہ پر، فار انسٹنس آپ جو رہ رہے ہیں وہاں پر الگ الگ گھر رہتے ہیں، بہت سارے گھر ہیں، یہ گھر کے بیچ میں ایک سوسائٹی آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ سوسائٹی یہ ہوگا کہ وہ محلہ کے جتنے بھی کامن ایشوز ہیں، پانی کا پرابلم یا روڈ کا پرابلم، الگ الگ مسائل، اس کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہر مہینہ یہ آرگینک ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ الگ الگ وچارہ دھارا، پولیٹیکل وچارہ دھارا، ریلیجیس بیک گراؤنڈ، سب لوگ ایک ساتھ آ کے ایک کامن ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک سماج کے اندر ایک طرح سے ایک جو ہے ہوا باہر سے اندر، اندر سے باہر آتے وقت جو فرشنس ہوتے ہیں وہ چیز وہ سماج کے اندر لاتے ہیں، وہ اسٹیگننسی ختم ہو جاتا ہے، ہیٹ ختم ہو جاتا ہے، نیوٹرلائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو میرا خیال میں ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ نمبر 2، جب جو ہے سول سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ انوویٹیو موڈس آف ریزسٹنس ہمیں ڈھونڈنے کا ضرورت ہے۔
इनोवेटिव रेजिस्टेंस के जो है टेक्निक्स, ऐसा नहीं हमेशा जो आप इसके खिलाफ मजम्मत करते रहे, जो है प्रोटेस्ट करते रहे, वो नहीं, बल्कि आपको इनोवेटिव रेजिस्टेंस के टेक्निक्स को समझने का ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर फाशिज्म फियर्स फन, वो लोग फन को फियर करते हैं। फन यानी जो ह्यूमर है, जोक है, जो मजाकिया है, ये तमाम चीज़ों को वो लोग बहुत फाइन आर्ट्स अलग अलग आर्ट्स की चीज़ें, तो इस तरीके का क्रिएटिव मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस को बनाना ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रेजिस्टेंस में नंबर 3, जैसा कि जो है मैडम ने बताया था और फ़हीम साहब ने बताया था कि इंडिया के अंदर और दुनिया में भी, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर आप जो बात कर रहे हैं हमारे समाज के बारे में, पॉलिटिकली लेफ्ट और सेंटर मौजूद है। ये सेंटर और लेफ्ट को एक साथ, और सेंटर राइट भी, थोड़ा सेंटर राइट भी अगर है, जो फार राइट के खिलाफ है, ये पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को एक साथ जोड़ने का जो काम है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो अगर बन जाएगा तो फिर वो फार राइट बहुत ही माइनॉरिटी बन जाएगा। वो सर्कल को हम अगर बनाने में बहुत सारे दिक्कत होंगे, चैलेंजेस होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इस्लामोफोब्स और जो है ये इस तरह का जो सोच रखने वाले लोग, ये कम्युनिटी लोगों के अंदर भी मौजूद है, मतलब ये जो सेंटर और लेफ्ट के अंदर भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा है। हम जो लेफ्ट के जगह से आ रहे हैं, केरला से, और इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा है वो समाज के अंदर, जो आप समझते हैं कि दोनों एक जैसा ही आपको लगता है, सेम वर्ड्स सब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सब्र का जो है ये करना पड़ेगा कि इदफा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम का नमूना दिखाना पड़ेगा कि आपको सबसे बुराई को सबसे अच्छाई के साथ आपको दिफा करना, ताकि आपके सबसे बड़ा दुश्मन आपके ख़ास दोस्त बन जाएं। तो ये लेफ्ट और सेंट्रिस्ट लोगों को पॉलिटिकली आप जो गलतफहमी है उसको दूर करने का कोशिश करके आपको साथ जोड़ने का, और आपके साथ जोड़ना मतलब वो भी कम्युनल नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के लिए काम करने के लिए, और इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया को रिक्लेम करने का, ये पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को मानने वाला एक समाज बनाने का कोशिश में सब लोगों को जोड़ने का ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल में बड़ा जिम्मेदारी है, यानी इशू बेस्ड एंगेजमेंट होना चाहिए। किसी एंगेज करते हैं तो इसका तो आगे ये नहीं कि हम प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे और ऐसे के साथ अगर काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे के एक्टिविटीज़ को कबूल करती है, अपनी पॉलिसी अपना ली है, ऐसा नहीं है। यानी इशू बेस्ड एंगेजमेंट होना चाहिए। और एक बात आप बता रहे थे, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, ये जो कि यहाँ पाकिस्तान बहुत कम होता है, तो इस बारे में जॉन स्टैनली की जो बुक है हाउ पाकिस्तान वर्क्स, उसमें ऑथर ने जिक्र किया है कि जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है वहाँ पर ऐसे फीलिंग्स की, हेट्रेड की, xenophobia की गुंजाइश नहीं होती, और इसीलिए हमेशा जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है वो हमेशा फाशिस्ट के निशाने पर होता है। खुद हमारे मुल्क में हम देख लेंगे कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है, एलिट क्लास, जो भी हम टॉप क्लास कह लेंगे, वो हमेशा उनको तंज किया जाता है कि वो लोग बहुत ही टॉलरेंट हो गए हैं, टॉलरेंस के नाम पर वीक हो गए हैं, अपने आप की आइडेंटिटी को प्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे ताने वगैरह हमको दिए जाते हैं। सो अब आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर फ़हीम साहब से पूछना चाहूँगा कि कुछ तो मेरे पास सवाल भी हैं कि आपके क्वेश्चन के बाद सवाल हम ले लेंगे कि व्हाट कैन बी द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन कम्बैटिंग फाशिज्म। नहीं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स और इदारों का जो काम है वो काम ये है कि वो उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो कुछ भी जी, इसमें आप जस्टिस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हिंदुस्तान के दस्तूर ने उनको जो फ़राइज़ दिए हैं वो फ़राइज़ वो अदा करेंगे, उनका काम है। लेकिन हम उनको ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सोचना है। ठीक है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी बताएं, लेकिन हम ये है कि हम उन लोगों को जैसा कि 2-3 लेवल पे हो सकता है काम। एक तो ये कि ब्यूरोक्रेट के साथ हमारे रवाबित जो है वो बहुत कमज़ोर हो गए। हम जब एसओ के इब्तदा में थे तो हम करीमनगर में रहते थे। करीमनगर में हमारे एक दोस्त थे निसार अहमद साहब, तो उनका आलम ये था कि शहर करीमनगर के जितने भी बड़े अहदेदार होते थे सबके साथ उनका रैपो रहता था। वो जैसे ही कोई नया ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर आया तो उसके बाद पहुँचते थे,
उसको किताबें देते थे, उसके साथ कुछ बातचीत करते थे, उसको नयापन महसूस होना नहीं देते थे, उसको जाके घर बताने में वगैरह वगैरह। तो हमारा ये जो रैपो है ये हमारा कमज़ोर होते जा रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि वो हमको पसंद नहीं करते, वो कुछ अलग जहन का है, वो बहुत कम्युनल है, फलां है। ये हम पहले से प्रीऑक्युपाइड माइंड के साथ रहते हैं, तो उसको हम उनके पास जा नहीं सकते। ऐसा अक्सर होता है कि वो लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ अप्रोच नहीं होता, हम उनको बता नहीं सकते, या फिर वो वाकई कोई रियलिटी में कुछ गलत चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। तो ये सब काम जो है ये हम अपने उनके साथ रैपो बनाकर, रास्ता बनाकर कर सकते हैं। तो हमारा जो रास्ता है इन सब ग्रुप के साथ, जो पेरोडियट से वो क्या करना चाहिए उनको तो हम अलग बोलेंगे, लेकिन हमको क्या करना चाहिए या हमको ये गौर करना है, तो हम उनके साथ बहुत ही गहरा रवाबित रखें, उनको बताएं, उनके साथ मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को अपडेट करते रहें। उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात अगर रखेंगे तो आप वो बहुत करीब आएंगे। बहुत सारे मौके पर उन्होंने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया है। दूसरी बात ये है कि हम जो सिविल सोसाइटी में जो काम करना है, उसके बाद थोड़े से तो कुछ ऐड करते हुए कि असल जो मॉडर्न तरक्की याफ्ता दौर ये है, ये एकेडमिक तरीक़ा ये है कि लोग इख्तिलाफ राय के साथ भी बहुत अच्छे रवाबित के साथ कुछ और रवाबित के साथ रहें। ये बहुत मॉडर्न अप्रोच है। आप देखेंगे कि साइंस की दुनिया में जाएंगे तो अलग अलग नज़रियात रखने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं करते, लेकिन ये बात मजहब, ज़बान या नस्ल, ये बात ऐसे एरियाज है जिसमें जैसे ही इख्तलाफ होगा तो लोग दुश्मनी पे उतर जाते हैं। ये आमतौर पर ऐसा हो रहा है। तो हमको वो एकेडमिक कल्चर लोगों को ये बताना चाहिए कि इल्मी तरीक़ा ये है या एकेडमिक अंदाज ये है या जदीद तरक्की याफ्ता तर्ज ये है कि आप इख्तलाफ करने के बावजूद भी मोहब्बत के साथ रहें। तो इस पूरे कल्चर को अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि हमको भी अपने अंदर ये गट्स पैदा करना चाहिए या ये ज़र्फ पैदा करना चाहिए कि लोगों के इख्तलाफ के नुक़्ते नज़र को, लोगों की मुखालिफाना नुक़्ते नज़र को भी सुन के उनका बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही इल्मी अंदाज में जवाब दे सके। क्योंकि यहाँ मेरे सामने तलबा हैं, नौजवान हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर वो ज़र्फ पैदा करें कि आप जिस भी दुनिया के तरफ से वहाँ इख्तलाफ के साथ आप एक बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना चाहिए। उसके बगैर आप इस पैक्टिज्म को मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग ये चाहते हैं कि आपको गैर तौर पर नफरत का शिकार बनाएं, तो आप अगर उसी लाइन पे चलेंगे तो इसका मतलब आप उसको कामयाब कर रहे हैं। तो हमको इतना बाज़र बनना चाहिए कि आप उसको खुद भी सीखें, इख्तिलाफ के बावजूद खुशगवार रहने का, और लोगों को भी सिखाएं। तो इससे आप समाज में फैलती हुई जो नफरत है या जो उनका जो काम है उसको आप कमज़ोर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी सवाल शहीद भाई से पूछना चाहूँगा कि ब्रीफली बताएं कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स एंड यूथ। बहुत अच्छा सवाल और सबसे रेलेवेंट चीज़ ये कॉन्फ्रेंस के मुनासिबत से, और फिर मतलब उसके अलावा भी आप दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन की हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा यूथ एंड स्टूडेंट्स हमेशा उसको लीड किया है। मतलब ना सिर्फ उसको बढ़ चढ़ के काम किया, मतलब उसको लीड किया है। आप हिस्ट्री में सबसे करीब हिस्ट्री में आप देखेंगे अरब स्प्रिंग, वो लेड बाय द स्टूडेंट्स एंड यूथ थे। आप इंडिया के अंदर CAA के ख़िलाफ़ और उसके अलावा भी जब फाशिस्ट गवर्नमेंट आए, सबसे बड़ा अपोजिशन का जो रोल प्ले किया है वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ है। JNU हो या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या कास्टिज़म के ख़िलाफ़ या कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन का रोल प्ले किया है वो स्टूडेंट्स एंड यूथ से, वही लोगों ने ये समाज को लीड किया है। आप तियानमेन स्क्वायर देखिएगा, जो है इवन अमेरिका के सिविल जो है लिबर्टीज सिविल राइट्स मूवमेंट को देखेंगे, सब जगह पर स्टूडेंट्स एंड यूथ्स ही उसको लीड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हमारे अक्सर जो लोगों के बीच में एक सवाल ये आता है कि हाउ कैन वी एज अ माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस द मेजॉरिटी। एक सवाल है ना कि कैन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस द मेजॉरिटी, खास तौर पर इस टेक्नोलॉजी के और मैनिपुलेशन के, मैसिव माइंड मैनिपुलेशन के टाइम में हम एक माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं। ये चीज़ है जो हमें अक्सर और बेशतर लोगों को डीमोटिवेट और डीमोरलाइज करते हैं। तो
اگر آپ اس کے سائنس کے طرف جائیں گے، آف کورس مائنورٹی ہیز آلویز اینڈ آلویز انفلوئنس دا میجورٹی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. قرآن کی آیت ہے نا، کتنے چھوٹے چھوٹے قوم ہے جو اثر انداز کیا ہے بڑے بڑے قوم کے اوپر، اس کے اوپر حاوی ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے اسرائیل یعنی جیوز ایک چھوٹا مائنورٹی ہے 3%. وہ دنیا کے ایک بڑا عوام کو، دنیا کے مطلب 90% بول سکتے ہیں جو جیو پولیٹیکل ڈیسیشنس ہے، جو بھی فورن پالیسی ڈیسیشنس ہے وہ لینے میں ان کا ایک بڑا رول ہے، ایون یو ایس جیسا ملک کا. اور انڈیا کے برہمن ایک چھوٹا کمیونٹی ہے، لیکن وہ فار دا لاسٹ 5000 ایئرس دے ہیو بین دا سینٹر آف پاور. مطلب ہمیشہ چھوٹا کمیونٹیز ہی بڑا کمیونٹیز کو اثر کرتا ہے. تو لیکن کیسے کرتا ہے وہ؟ واٹ از دا سائنس بیہائنڈ اٹ؟ یہ ہمیں سمجھنے کا ضرورت ہے. نمبر 1، اس کے جو پری کنڈیشن ہے، آپ کو اگر انفلوئنس کرنا ہے تو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ اینڈ کمیٹڈ. آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کے باتوں پہ، اور آپ کو کمیٹڈ ہونا چاہیے، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. کبھی بھی اس سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے، آپ کو بولنا ہے. اور آپ کو وہ چیز کو آپ کو چاہے آپ اکیلے ہیں، اور بہت سارے ابھی میڈم جو بول رہے تھے کوٹ کے اندر، ہم بھی بہت سارے جگہوں پر یہ فیس کرتے ہیں، مطلب ہم اکیلے ہو جاتا ہے، مطلب باقی سب لوگ ایک ساتھ. اس کے باوجود بھی آپ چونکہ سچ کے حق، سچ کے جو ہے عدل کے، جسٹس کے، جو ہے سچ کے، ٹروتھ کے عالم بردار ہے، تو آپ کو کچھ جذبے کی باتیں آپ جو ہے بہت ہی کانفیڈنٹلی آپ کے ساتھ چیز آپ بولیں گے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنے کا ہے. مطلب یہ ہے کہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سپرفیشل نہیں، مطلب کبھی بھی آپ کو سپرفیشل نہیں رہنا. یو کی ناٹ افورڈ ٹو بی سپرفیشل. آپ کے بات چیت کے لیے اس کے اندر گہرائی ہونا چاہیے. there should be depth in your argument. کیونکہ فاشزم ہمیشہ سپرفیشل ہوتا ہے، وہ irrational چیزیں بولتے ہیں، گو موتر کے مطلب اس طریقے، مطلب بہت سارے irrational چیزیں وہ بولے گا. لیکن آپ کو تھوڑا ڈیپتھ ہونا چاہیے، آپ کو تھوڑا سسٹمیٹک اور ان ڈیپتھ ہونا چاہیے آپ کے بات چیت اور آپ کے آرگیومنٹ. یہ نمبر 2 ہے جو آپ کو اگر سماج کے اوپر نظر مطلب اثر انداز اگر ہونا ہے. اور نمبر 3 اور سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا ہے. آپ کو وہ نہیں ہونا ہے کہ دیکھیے ہم ہی صحیح ہے، آپ کو ہم مانے گا نہیں. یہ اگر آپ کا ٹون ہے تو آپ کو انفلوئنس نہیں کر پائیں گے. آپ ضرور مطلب یہ بولتے ہو، مجھے اچانک یاد آیا ایک فلم ہے، فلم کا نام 12 اینگری مین ہے، 12 غصے مرد. 12 اینگری مین دیکھیں، انسان ہے نا، دیکھا ہے نا، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، 1957 کے مووی ہے. اور وہ مووی میں یہ 12 لوگ ہیں، بیسیکلی امریکن جوری ہے کورٹ کے اندر. وہ جو ہے جج نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیے ان کو ابو کا بچوں بیٹا نے ابو کو مارا ہے چاقو سے. اور وہ وٹنس نے بولا میں نے دیکھا ہے ان کے جو ہے چاقو سے مارا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے آنکھ سے. اور یہ جوری نے کورٹ نے طے کیا کہ ان کو پھانسی کا سزا یعنی ڈیتھ سینٹنس ملنا ہے. لیکن ڈیتھ سینٹنس کے معاملے میں کورٹ طے کرے گا، لیکن 12 ممبر جوری کے پاس کو لے کے گئے. اور وہ 12 لوگ، پورا 2 گھنٹے کا فلم یہ ہے کہ وہ روم کے اندر 12 لوگ بیٹھے ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہیومن نیچر بھی وہ بتاتے ہیں. ایک آدمی اکیلا ایک رائے رکھتا ہے اور باقی تمام لوگ ایک ساتھ ایک دوسرا رائے رکھتا ہے. لیکن کیسے یہ ایک آدمی اپنے فلیکسیبلٹی اور یہ کانفیڈنس اور یہ جو میں نے بتایا ان ڈیپتھ انالیسس وغیرہ استعمال کر کے وہ پورا سماج کو کیسے بدلتا ہے. اس کا ایک اچھا، اس کا دھرمیندر شاید کہ انڈیا میں اس کا سیم فلم دھرمیندر نے جو ہے کیا ہے، ایکٹ کیا ہے انڈیا میں. اس میں وہ دیکھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں پڑھتے وقت سمجھ میں آیا کہ انڈیا میں بھی اس کا ڈبنگ نہیں بلکہ ریکریٹ کیا گیا انڈیا ہندی میں. تو یہ ضرور دیکھنا ہے آپ کو، یہ فلم دیکھنے کا چیز ہے. تو یہ 3 چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا کیمپس کے اندر ہو، چاہے آپ کا جو ہے سماج کے اندر آپ جو ہے چلتے وقت ہو، آپ کو ضرور لوگوں کے اوپر اثر انداز کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ مائنورٹی ہی میجورٹی کے اوپر جو ہے حاوی ہوا ہے اور انفلوئنس کیا ہے. لیکن آپ کبھی بھی آپ اگر چیز آپ کے کمیونٹی یا آپ کے لوگ اگر غلط کیا ہے اس کے حق میں مت بیٹھیے. جو بھی غلط کیا ہے وہ غلط کیا ہے، ہمارا آدمی ہے نہیں ہے، وہ ہمارا نام ہے لیکن وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. وہ بولنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، آپ کبھی بھی کمیونل نہیں ہونا ہے. تو یہ چیز ہے جو بنیادی طور پر میں اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھس آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا کہ آپ ہی لیڈ کیا ہے اور آپ کو کیسے لیڈ کرنا ہے.
جی بہت شکریہ. آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نوجوانوں کو اور طلباء کو سماج کے اندر تبدیلی کے لیے یا بدلنے کے لیے جو بیسک کوالٹیز آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے ڈیفائن کیا. آپ جیسا کہ کہا کہ خوف کا شکار کبھی مت ہوئیے. مطلب یہ سب گفتگو بھی ہماری اس میں ایسا لگ رہا کہ پاکستان کھا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کو صرف حقائق سے واقف کرانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں. آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو خوف سے نجات پا لینا یہ بہت ضروری ہے. آپ خامخواہ کے اضطراب کا خوف کا شکار ہو جائیں گے تو پھر کچھ کر نہیں سکیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کو اس سماج کے اندر کچھ دینے والے اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والے آپ کو بننا چاہیے. آپ کو مظلوم کا پروٹیکٹر بننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر صرف مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں کو ظلم ہونا، ایسا نہیں. اس سے حد سے زیادہ ظلم بھی ہزاروں سال سے کچھ لوگوں پر ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ خود ان مظلوموں کے پروٹیکٹر بن کے اٹھیں گے تو پھر آپ پر ظلم ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ تو لوگوں کے تو آپ تاریخ میں سیرت میں یاد کیجیے وہ واقعات جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ کے اوپر دعوت کے نتیجے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا آپ اور آپ کے ساتھیوں پر. اس پیریڈ میں ایک قبیل عرش کا ایک مظلوم آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ابو جہل نے میرا مال ہڑپ لیا ہے، میرا آپ سے دلوائیے. لوگ مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو آپ کا حق دلائیں گے. تو وہ بیچارہ نہیں جانتے تھے، نامعلوم آدمی جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہتا ہے کہ ابو جہل نے میرا مال غصب کر لیا ہے، آپ مجھے اس سے میرا حق دلائیے. تو آپ تنہا، آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل انتہائی دشمن ہے اور جانتے ہیں کہ وہ سردار ہے، اور اس وقت پورے مکے میں مسلمانوں کی کیفیت کا اس کے باوجود بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ابو جہل کے دروازے پہ لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہیں سنا ہے کہ تم نے اس کا حق مانگ لیا ہے، تم سے اور اس کا حق دو. تو وہ جو روب پیدا ہوتا ہے مطلب مظلوموں کے ساتھ ٹھہرنے میں، تو وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. وہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہوئی تو آپ ہر قسم کے مسائل سے، ہر قسم کے مشکلات سے آپ جھیل سکتے ہیں، اس کو جوڑ سکتے ہیں، اس سے نکل سکتے ہیں. تو میرا ایسا خیال ہے کہ آپ کو باہمت، حوصلہ مند اور مظلوموں کے پروٹیکٹر بن کر اس ملک کے اندر رہنا ہے. تبھی آپ جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایس آئی او کو جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے. سب یہاں جمع ہے اور آپ کا سوال ہے کہ یوتھ کی کیا کنٹریبیوشنس ہونی چاہیے فاسزم کو روکنے کے لیے. دیکھیں یوتھ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ اپنے آپ میں ایک طاقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، آپ سب ہمارا فیوچر ہے. جیسے ابھی سر نے اور فہیم صاحب نے کہا کہ نیشن بلڈنگ کی ذمہ داری اسٹوڈنٹس پر ہی ہوتی ہے. آپ نے کچھ ایگزامپلس بھی دیے کہ کس طرح عرب میں ایک اسٹوڈنٹ کی ایک چھوٹے گروپ نے کیسا چینج لایا. اتنی دور کیوں جائیں کہ تلنگانہ کا بندہ اگر اسٹوڈنٹ کی طاقت پیچھے نہیں ہوتی تو تلنگانہ وجود میں کیسے آتا؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا آپ لوگ؟ تلنگانہ وجود میں آنا یعنی تلنگانہ اور آندھرا الگ ہونا، اور تلنگانہ اپنے آپ میں ایک اسٹیٹ بننے کے پیچھے طاقت پولیٹیشینس کی نہیں تھی، اسٹوڈنٹس کی تھی. اسٹوڈنٹس کے احتجاج نے یہ مجبور کروایا. تو اپنی طاقت کو سمجھیے. اور ہم کو کہیں سے نہیں سیکھنا، کانسٹیٹیوشن سے بھی نہیں سیکھنا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اور ساری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نے ہی اس دنیا کو سیکولرزم سکھایا. آپ نے ہی جمہوریت سکھایا، آپ نے ہی ٹالرنس کو سکھایا، آپ نے ہی صرف پیسفل کو ایگزسٹنس کو سکھایا. تو ہم ایسے نبی کی امت ہیں، ہم کو کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں فاسزم کو فیس کرنے کے لیے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام سب میں بانٹنے لگ جائے، جیسے فہیم صاحب نے کہا کہ ہمدرد بن جائیں لوگوں کے، تو پھر ایک چینج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور چینج لا سکتا ہے یوتھ. ابھی بیوروکریسی کی بھی بات کی، میں یہ بتاتی چلوں کہ بیوروکریسی ایک لمیٹڈ اور ڈیفائنڈ ایریا میں کام کرتی ہے، لیکن جب آپ لوگ پڑھیں گے، قابل بنیں گے، تو ان لیئرز پر جب آپ جڑیں گے، بیوروکریسی میں اپنی نمائندگی کیجیے، پڑھیے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. جب تک صرف آپ جذبہ رکھنے سے قابل کوئی چینج نہیں لا سکتے. آپ کو ایجوکیٹ ہونا ہوگا، آپ کو قابل بننا ہوگا، آپ کو اسٹرانگ پلرس آف دا سوسائٹی بننا ہوگا، آپ کو انکلوزونیس اور انوالومنٹ آپ کی بے حد ضروری ہے.
हर लेयर पे आप जुड़िए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए, पॉलिटिक्स में जुड़िए। और आप लोग पॉलिटिक्स में कैसे जुड़ेंगे, अभी स्टूडेंट लेवल पर ही आप काम शुरू कर सकते हैं। मोहल्ला कमेटी जैसा सोहेल साहब ने बताया, ऐसी कमिटीज़ बना के इन्वॉल्व होइए, वहाँ के हर तबके को, यानी हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबकी मदद के लिए खड़े होइए। यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ। इस तरह के काम करिएगा, आप खुद एक लीडर बन जाएंगे अपने आप में। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करिए, आप ऐसे यानी ब्यूरोक्रेसी में करें, IAS IPS ऑफिसर्स ऐसे ख्वाब देखें, और जब यूथ ख्वाब देखता है तो ही चेंज आता है। तो ख्वाब देखना शुरू करिए और इन्वॉल्व होना शुरू करिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए काफ़ी है। ऐसे कई फासिस्ट आए गए, फिरौन जैसा फासिस्ट भी इस दुनिया ने देखा, क्या वो बाकी है? तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमको बिल्कुल नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूनाइट होना है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, यानी सियासी तौर पर और समाजी तौर पर और मुआशी तौर पे हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है। कमज़ोर का हाथ पकड़ के चलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। नाउ लेट्स हैव अ क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन। कुछ सवाल हैं जो कुछ रैंडमली आए हैं, कुछ पर्टिकुलर पैनलिस्ट के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल है, ये जनरल है कि डज एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन ए कंट्री नेसेसरली हेल्प इन द राइज ऑफ फासिस्ट मूवमेंट? सवाल करने वाले मोहम्मद सफीउद्दीन। यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस अगर होता है तो उसका लाजमी नतीजा क्या फासिज्म का राइज में होता है? इस बारे में कोई भी राय दे सकते? बिल्कुल, इकोनॉमिक जब ये डाउनफॉल होता है ना, इस तरह का, जब वहीं पे फासिज्म जो है ना, इट स्टार्ट होल्डिंग इट्स रूट्स, वहाँ पे रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम्स पुअरर की ये जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से दीमक की तरफ फैल जाती है, और वहीं फासिज्म अपना सर उठाता है। तो जाहिर सी बात कि हम अपनी इकोनॉमी पे हमको तवज्जो देना चाहिए और प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। हम इकोनॉमिकली साउंड बने, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने, हम इंटरेस्ट लें इसमें, इकोनॉमी में, तो जाके जाए। हिस्टोरिकली आप अगर फासिज्म का राइज को देखेंगे, 1919 में 1919 में फासिस्ट पार्टी यानी मुसोलिनी, बेनेडिक्टो मुसोलिनी के पार्टी बनी थी। और उस वक्त आप जानते हैं कि यूरोप जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और उसी वक्त जो है वो समाज के अंदर फासिज्म आया। उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मतलब जर्मनी में क्या आए आपके नाज़ी पार्टी, हिटलर के नाज़ी पार्टी आई। असल में इकोनॉमिक क्राइसिस ज़रूर उनके लिए पनपने के लिए एक इकोसिस्टम या एक चीज़ बनाते हैं, एक ब्रीडिंग ग्राउंड ज़रूर बनता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और हकीकत है कि अगर ये लोग आएगा तो वहाँ पर गुर्बत आएगा। फासिज्म कम्स आफ्टर गुर्बत, एंड ये आने के बाद गुर्बत आएगा, मज़ीद गुर्बत होगा, और गुर्बत बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि कुरान में एक आयत है, रब्बिजअल हादा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अपने बलद के बारे में, अपने समाज के बारे में, या रब्बिजअल हादा बलदन आमिना, या रब हमारे लिए ये बलद अमन का गहवारा बना दो, सिटी, ये सिटी को। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, उसके बाद रिज़्क़, पहले पीस, उसके बाद रिज़्क़, पीस के बाद रिज़्क़ आएगा। पीस, रिज़्क़ कम्स विद पीस, पीस अगर नहीं है तो रिज़्क़ नहीं होगा। आप देखेंगे दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा दुनिया में जो है गुर्बत आई। उसके अलावा फासिज्म जब आया, फौरन वो समाज को डुबाया और मुल्क को ख़त्म कर दिया। इंडिया में भी यही चीज़ हो रहा है, मतलब आपको बुर्ज खलीफा से ऊपर गया अभी इंडिया के जो है, इंडिया के रुपीस वर्सेस जो इसका ग्राफ है बहुत ऊपर चला गया, 84 आ गया, डॉलर के अगेंस्ट में इंडिया के जो वैल्यू है वो कहाँ पहुँच गया। तो ये इसका ये असल में अचानक नहीं होते, बल्कि ये ह्यूमन मतलब जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये समाज का
ये आलम का फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स है। तो अगर हमें नजात पाना है इससे, तो जाहिर सी बात है हमें ये समाज के अंदर से नफरत को मिटाइए, तो ये समाज आगे जाएगा। इन सिंपल वर्ड, इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। इनइक्वालिटी जहाँ भी होंगे, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो। माइक ऑन करिए प्लीज। कैमरा ऐसे फुटपाथ पे रख के चल अड़गे थे लोग अंदर, कभी किक मारा तो नीचे गिरता। नहीं यार देखिए तो बड़ा क्या करना है अगली बार पूरा आवारा कर दिया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे सोहेल सर भी बता रहे हैं कि फासिस्ट पनपता ही है, कुछ कैपिटलिस्ट और जो जिसके पास पैसा हो, जो ताकत रखते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं और इन पे होल्ड करता है ऐसा डिक्टेटर, और इस डिक्टेटर को ये लोग फीड करते हैं और इसकी ताकत बनाते हैं, और फिर ये वही आता है रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम्स पुअर। तो मुआश की कोशिश करना भी हुक्म दिया गया है, हलाल रिस्क की कोशिश करना भी हुक्म दिया गया है, तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। Our next question है अब्दुल हादी उसामा फ्रॉम गुलशन अकबल कॉलोनी से, कि स्पेसिफाई नहीं किया है किसी पैनलिस्ट को। मॉब लिंचिंग इज एन आउटपुट ऑफ फाशिज्म। मॉब लिंचिंग इज एन आउटपुट ऑफ फाशिज्म। Why government keeps deaf ear and not make law to stop the mob lynchings? कि मॉब लिंचिंग होते हैं, लेकिन हुकूमत जानते हुए भी ये फाशिस्ट तरीका है, इसके खिलाफ कानून साजी क्यों नहीं होती, इसका सवाल है। मॉब लिंचिंग के मुतालिक ये बहुत कंसर्न की बात है, और हर दूसरे दिन मॉब लिंचिंग का एक केस हमारी नज़र में आता है। ऐसे जो आईपीसी है उसके अंदर जो कानून है वो काफ़ी वीक है, बिल्कुल इसके लिए स्पेशल लॉज बनने की ज़रूरत है, और झारखंड और राजस्थान ने कर लिया है, उन्होंने स्पेशल लॉज इनैक्ट किए हैं। लेकिन लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए कि नेशनल लेवल पर, जैसे एक लगा कि सेडिशन को रोकने के लिए यूएपीए उन लोगों ने बना दिया, तो मॉब लिंचिंग के जब इतने केसेस हम देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी ऑल टुगेदर गवर्नमेंट को अपील करें कि वो एंटी मॉब लिंचिंग लॉज, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we saw that those who agitated against fascism are arrested and kept behind bars for long time with less legal assistance. How to help them legally through the judiciary has become, how to help them legally though the judiciary has become puppet of fascism now. सिफारतुर रहमान सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। फाशिज्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों को दाखिल जिंदान कर दिया जा रहा है, तो हम लोग उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं? वही जो यूएपीए का लॉ है, ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जहाँ पे बेल मिलना भी मुश्किल है, बेल की अपील नहीं की सकती, इसके लिए भी और हमारे पास जो लीगल है, हमारी कम्युनिटी से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ भी कमी होती है। मुझे लगता है कि इस पे हमको और बहुत काम करना पड़ेगा, और कोर्ट पर छोड़ा जाए कुछ वक्त के लिए, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं कि वी आर हेल्पलेस एट दिस टाइम, ये राइट टाइम नहीं है जहाँ पे कोई बहुत बड़ा हम एहतजाज करें। इट हैज़ इट्स ओन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये जो क्वेश्चन में एक इम्प्लाइड चीज़ था कि उसमें बताते हैं कि कोर्ट इज़ अ पपेट ऑफ फाशिज्म। मैं समझता हूँ ये गलत है। असल में आप अगर जनरलाइज करेंगे कुछ चीज़ों को लेके तो बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। तो असल में कोर्ट के वर्डिंग मैंने नोट करके रखा था पिछले 4 साल का, मोर देन 100 जजमेंट्स जो कम्प्लीटली अगेंस्ट, मैं टाइम का किल्लत है इसलिए नहीं निशानदेही करवा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं उसको, मतलब हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स है जो ये जो रूलिंग रजीम है उसके खिलाफ है। आप सिर्फ और सिर्फ यूएपीए केसेस को देखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये लॉज जो है 5 बार 6 बार जो है अमेंड करके इतना खतरनाक बना दिया कि आपको जो है बेल नामुमकिन बन जाता है, और जो है उसके इनहेरेंट प्रॉब्लम्स मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर आंकड़ा देखेंगे टेरर केसेस के अंदर जो फाइनल वर्डिक्ट आते हैं उसके अंदर लास्ट वो केस एंड कैसे होते हैं, हाउ डज द केस एंड अप? द केसेस एंड अप प्रिडोमिनेंटली ऑन एक्विटल। वो
मतलब 94% of those accused of terror cases are acquitted. लेकिन NIA के आंकड़े जो बताते हैं, बोलते हैं कि 95% हमारा कन्विक्शन है। ये असल में नंबर का खेल है, इसको समझने का जरूरत है। असल में वो बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर NIA का केस है, NIA का केस में जो है 200 के करीब केसेस है NIA का, और वो केसेस के जो है केसेस के अंदर, एक केस के अंदर मिसाल के तौर पर 15 या 20 एक्यूज है, उसमें एक भी आदमी अगर कन्विक्ट हुआ तो बोलेगा वो कन्विक्शन केस है। हालांकि 19 लोग उसमें एक्विटेड था, और कोर्ट ने बहुत ही सख्त अल्फाज में बताया होगा, देखिए दिस इज ए क्लियर केस ऑफ कंकॉक्शन, दिस इज ए क्लियर केस ऑफ फैब्रिकेशन, ये सब कोर्ट में बताया होगा। लेकिन NIA के आंकड़े में जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया कि जो है NIA का कन्विक्शन रेट बहुत बड़ा है, ये असल में नंबर का खेल है, मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन बोलने की जरूरत है कि हर चीज़ मैनिपुलेशन है, तो इसमें भी मैनिपुलेशन है। 94%। हाँ, ये गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। उसमें ये है कि एक्यूज लोगों को जो है गिनाया नहीं जाता। हम अगर एक्यूज लोगों को गिनते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्यूज 5000, उसमें 4019 लोग एक्विटल, तो फिर मतलब कन्विक्शन रेट उससे नापना चाहिए ना। केस का कन्विक्शन रेट मतलब अलग पैमाना है, वो गलत बात है। तो ये है कि ये कोर्ट में, इंडिया के कोर्ट में हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट इन अरेबिया, इंडिया के कोर्ट के अंदर, यही इंडिया के, हमारा इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाला, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आधार पर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोर्ट के अंदर जो फाइनल वर्डिक्ट आता है, एक्विट किया जाता है, और बहुत बहुत कम लोग हैं जिसको कन्विक्ट किया जाता है। तो ये एक हकीकत है जो हमारे लिए हमारा तवज्जो लाता है कि नहीं, ये जो पूरा कोर्ट पपेट ऑफ दी फासिज्म नहीं है, और उसमें बहुत सारे केस। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ। जो भी हम इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, फ्रीडम नाम की चीज़ जो सांस हम ले पा रहे हैं, यकीन जानिए मैं इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। जुडिशरी ही इंडिया में आज जिंदा है, जिसकी वजह से हमारी आज़ादी, हमारी फंडामेंटल राइट्स आज भी जिंदा है। हाँ, इसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म, इसका अपना जो प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है। जैसे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड हो जाता है कभी कभी, लेकिन आखिर में जो है जी तो अक्विटल होती है। चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जनरलाइज करेंगे तो फिर चीज़ें खास तौर से जुडिशरी पे अब भी हम भरोसा रख सकते हैं, आगे भी रखेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल फरहान खान का। माय क्वेश्चन फॉर जनाब सुहेल केके इज, हाउ डिड fascists regard the appropriate roles of men and women in society? Is fascism fundamentally macho and misogynist? वेरी नाइस। असल में फासिज्म का सबसे बड़ा 3 कैरेक्टर्स में नंबर 2 वो मिसोजिनिस्ट होते हैं, वो एंटी विमेन होते हैं, और एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव टुवर्ड्स जो है विमेन जेंडर है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो किताबें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बात है, उनके किताबों देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिएगा आप, उसमें विमेन के खिलाफ जो हुआ है मिसोजिनी, वहाँ पर जो फासिस्ट पार्टी जर्मनी में, फिर इटली में नाज़ी पार्टी जर्मनी में, आप देखिएगा वहाँ हर जगह पर ये हाईली एंटी विमेन है और मिसोजिनिस्ट है। तो ये सही है, उसको तफसीलात जाने का जो है टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत सारे किताबें लिखी गई है, क्यों, वाई, व्हाट, वाई एंड हाउ ऑफ द मिसोजिनी ऑफ फासिज्म एंड नाज़िज्म। तो जो हिजाब का और ट्रिपल तलाक का मसला है, तो इसमें भी यही आउटलुक की मिसाल कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। इंडिया के अंदर मतलब ये लोग इसलिए वो लोग नाज़िज्म और फासिज्म से ज़्यादा पॉलिटिकल हिंदुत्व जो है वो ज़्यादा नुमाइश है जी। और इन लोग क्या करते हैं कि हम लिबरेटर्स ऑफ विमेन बोल के एक छवि दिखाने के लिए, लेबल बनाने के लिए उन्होंने ये बताया कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, और जो है ट्रिपल तलाक के खिलाफ अक्सर मुसलमान भी है। मतलब ट्रिपल तलाक एक ऐसा इश्यू नहीं है जो आप लिबरेटर नहीं कह सकता, तो अक्सर मुसलमान लिबरेटर्स है। तो इसमें ये है कि ट्रिपल तलाक का एक वो लॉ और लेजिस्लेशन का एक बड़ा हिस्ट्री है, उसके पीछे तो ब्रिटिश हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये जो संघ परिवार का जो नुआंस है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव है
کہ وہ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے یہ ہے، لیکن آپ دیکھیے گا ابھی جو فی الوقت جو ججمنٹس آئے ہیں گجرات رائٹ اور انڈیا کے اندر جو ہنڈریڈس آف رائٹس ہیں، اس میں سب سے بڑا وکٹم کون ہے، کس کا بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، کس کے جو ہے خلاف کام، مطلب مسلمان کے اندر کون ہے سب سے زیادہ جو اپرس ہے، وہ مسلم لیڈیز ہے، ویمن ہیں فاسسٹ رجیم کے اندر، ان کے حجاب کو نکالنے کی بات ابھی کہہ رہے ہیں. مطلب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہائیلی مسوجنسٹ ہے، اور اس کو جو ہے ٹوسٹ کرنے کے لیے، ٹرن کرنے کے لیے اس کے جو ٹوسٹ ماسٹرز ہیں جو ہے وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا جو ہے ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کا ضرورت ہے. اور وومن کو سیکشلائز کرنا، ان کو سیکشلائز کرنا، یہ تمام ان کی طبی خاصیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب کشمیر میں 321 آرٹیکل نکال دیا گیا، اس کے بعد شاید ہریانہ کے سی ایم نے کہا تھا کہ ہمارے بھی لوگ وہاں کشمیر کی سندر کنیاؤں سے شادی کر سکیں گے. یعنی کہ کسی مسئلہ کچھ بھی ہو لیکن نظر ہوتی ہے عورتوں پر. جی تو نیکسٹ کویشچن ہے، جیسا نیو لاز امپلیمنٹیشن ہو رہے ہیں بنا لوگوں کے پسند کے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط محسوس ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محمد سلمان. تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ریویو پٹیشن ڈال سکتے ہیں، ریویژن پٹیشن ہوتی ہے، وہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پروسیجرل لا ہے. جو کوئی فیصلہ اگر غلط لگے تو پھر اگریو جو ہے وہ ریویژن کے لیے جائیں یا ریویو کے لیے جائیں. اس طرح سے اس میں کچھ ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے جو برداشت کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. پروسیس نہیں ہے، وہ پروسیس اپنے آپ میں ایک سبسٹینشیل پروسیس ہے اور فیئر انف پروسیس ہے، کیونکہ فیئر انف فیصلے آنے ہیں. کنسیڈرنگ مینس آف ایکسیس، کہ سپریم کورٹ جانا وکیل کی فیس ہائر کرنا ویسا اس کا پاسبل بیکم پنشمنٹ. جی اور ایک لاسٹ سوال ہے کہ اسلام قرآن اینڈ سیرت میں فاشزم کو ختم کرنے کا سولوشن کیا ہے اسلام میں؟ جب سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دراصل وہی تھی. جب ہمارا آخری جو سوال پہ آپ دوبارہ اس کو دیکھیے کہ فاشزم کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے آپ کو رہنا چاہیے، کسی سماج میں، کسی پلورل سماج میں آپ ہیں تو آپ کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے. یہ سب باتیں میرے خیال میں اس ڈسکشن کے آخری حصے میں آ گئی ہیں. تو وہ سب باتیں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں. اور کوئی بات کو تو صاحب بتائیں. ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ قرآن اور سنت اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کا میٹنگ ہے. تو نمبر 1 ہم تمام کمیونزم کے خلاف ہیں. لیس منا من دعا الی صبیہ ولیس منا من قاتل الی صبیہ ولیس منا من مات الی صبیہ. یہ بنیاد ہے، کریڈ ہے، بیس ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا فاشسٹ قرآن میں کون ہے؟ فرعون ہے. تو فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی لڑائی، یہ سب سے زیادہ جو ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن میں اگر دوہرایا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے. سب سے زیادہ قرآن میں جو بتایا گیا ایک پروفٹ وہ دوہرایا گیا ہسٹری، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم اور فرعون کے بارے میں بہت سارے ذکر ہے. آپ جائیے سورۃ المائدہ میں، اس میں صاف طور پر 26 کہ کیسے وہ موسیٰ علیہ السلام بولتے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ سب سے بنیاد، مطلب دس از اے کی ٹو فائٹنگ اگینسٹ فاشزم. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ اپنے قوم سے یہ بتایا کیا؟ استعینوا باللہ واصبروا، آپ استعانت اور صبر اختیار کیجئے تو پھر آپ کو کیسے ہوگا؟ یہ زمین کا جو پاور ہے وہ پاور ہٹ جائے گا اور آپ کے طرف آ جائے گا. میں نے بتایا پہلے جو دین مائنورٹی کیسے میجورٹی کو انفلوئنس کرے گا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ صبر اور استعانت. اور اس کے بعد سب سے لاسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز بتایا مسلمان کے لیے خاص طور پر یہ ہے پری کنڈیشن والعاقبۃ للمتقین. عاقبت یعنی الٹیمیٹ سکسیس وہ متقین کو ہوگا، صرف متقین کو ہوگا. دوسرے لوگوں کے لیے وہ لا اپلیکیبل نہیں ہے. مسلمان کے لیے صرف یہ لا اپلیکیبل ہے
کہ آپ کو متقین اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ہار جائے گا، کیونکہ آپ کے کریڈ یہ چیز ہے۔ اور متقین کے خاص بات یہ ہے قرآن میں یہی چیز میرا خیال میں یہ پورا کانفرنس کا بھی اور خاص طور پر یہ یوتھ کے لیے بھی میسیج ہے قرآن کا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون، کہ کلمۃ الشہادہ ایک ایسا چیز ہے جو بیج ہے، جو زمین کے اوپر ڈالا جائے گا، وہ بیج سے ایک درخت، ایک پیڑ باہر آئے گا۔ وہ پیڑ اتنا بڑا پیڑ ہوگا جو اس کے جو جڑ ہے وہ زمین کے اندر سے اندر وہ پھیل جائے گا، گہرائی میں جائے گا، اور اس کا جو شاخ ہے وہ پورا آسمان میں پھیل جائے گا، اور اللہ کے اذن سے وہ لوگوں کو پھل دیتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی ایک خاص بات ہے۔ تو پھل دینے والا، سماج کو سایہ دینے والا، irrespective of any caste, کلاس، ریلیجن، جینڈر، سب جو ہے جو ڈسکرمنیشن کا بنیاد بنتا ہے اس کو نہ دیکھتے ہوئے سب لوگوں کو پھل دینے والا پیڑ، سب لوگوں کو سایہ دینے والا پیڑ بننا، یہی جو ہے اس کا جو ہے اینٹیڈوٹ ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت میں بہت واضح طور پر یہ ہیٹ کو ختم کرنے کی بات کہی ہے کہ ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ ولی حمیم یلقاها الی الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ آپ جو ہے دفاع کیجیے آپ کے سامنے جو برائی ہے اس کو سب سے اچھائی سے، اور اگر آپ ایسے کریں گے تو سب سے بڑا دشمن آپ کے خاص دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها الی الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن آپ کے لیے پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو صبر ہونا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہا ہے، سب لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ایک اسٹریٹجک اور بہت ہی جو ہے ٹیکٹیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے فطرت کو بھی لیتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو داؤد ورسس جالوت ورسس طالوت کا جو ہسٹری ہے، جالوت اینڈ طالوت، بائبل کے اندر گولیات ورسس ڈیوڈ والا جو ہسٹری ہے وہ میرا خیال میں اس پورا لڑائی میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیسے داؤد ایک شیپرڈ ہے، جو گولیات ایک میموتھ واریر ہے، سوارڈ واریر کو کیسے ہرایا، اس کا جو ہے طریقہ، ٹیکنیکس کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، واٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ، واٹ از دا ریزن، جو ہے مطلب ریزن ان سے اوپر ہے، وہ تمام ریزن ان سے گولیات جیتے گا، لیکن ایک دبلا پتلا ایک شیپرڈ نے ایک زبردست واریر کو 1 منٹ میں کیسے ہرایا، یہ جو ہے جالوت ورسس طالوت ہے۔ یہ کنفرنٹیشن صرف نہیں بلکہ ایک جو ہے آپ کے کارپوریٹ وار میں، مائکروسافٹ اور گوگل کے وار میں، اور ہر جو ہے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جو ہے کمپٹیشنس میں امپورٹنٹ جو ہے چیزیں جو قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میرا خیال میں قرآن ہی آپ کو ایک بڑا روشنی دیتے ہیں کیا ہمارا غلطی ہے اور یہ سماج کا جو ہے سدھرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ۔ Now it's time for conclusion of this panel discussion. میں ڈاکٹر فہیم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے الفاظ میں اس تمام ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں اور اپنے اختتامی کلمات بھی سمارائز کریں۔ جی الحمدللہ آج ہم نے اس پورے سیشن میں فاشزم کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، کن بنیادوں پر وہ کام کرتی ہے، کیسے کیسے وہ سماج کے اندر اپنے پیر پھیلاتی ہے، اس پر گفتگو کی، اور ہمارے پینل ڈسکشن میں شامل لوگوں نے بہت ہی واضح انداز میں آپ کے سامنے بتایا کہ فاشزم کی کوئی بہت زیادہ گہری بنیادیں نہیں ہیں، وہ لوگوں کو دھوکے، فریب، خوشنما باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور صرف متھ پر، میتھالوجیکل چیزوں پر لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتی ہے کہ اس کا وہ اپنی زمین کے اندر اسی پہ بنیادیں گہری نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اس پورے سسٹم کو یا اس پورے آئیڈیالوجی کو، اس پورے خرابی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر صبر، استقامت، خوف سے نجات، اور پھر پورا علمی گہرائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ کو سماج کے لیے ایک بہت ہی کارآمد فرد بننا پڑے گا۔ آپ اگر کارآمد نہیں ہیں تو آپ دنیا کے لیے بھی، آپ اس ملک کے اندر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ اگر بیکار ہیں، آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آپ سماج کے لیے
फैज़ पहुंचाने वाले नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़रूरत भी इस समाज को नहीं है। तो आप इस पूरे हालात को उसी वक्त तब्दील कर सकते हैं जब आप अपने आप के अंदर ईमान, सब्र, तक़वा और फिर अपने आप को फैज़ पहुंचाने वाला बंदा बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तभी आप इस पूरे सूरत हाल का मुकाबला भी कर सकते हैं और इससे सुरखुरू होकर निकल सकते हैं। यकीनन हालात आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हैं, यकीनन मुश्किल हालात हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात आ सकते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तारीख़ के अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ अदवार में इससे ज़्यादा संगीन हालात से गुजर कर आई है और बहुत सुरखुरू होकर निकली है। ऐसा नहीं कि चंगेज़ खान का तातारी का दौर इससे ज़्यादा ख़तरनाक था और इससे भी बहुत भयानक हालात से उम्मत मुस्लिमा ने मुकाबला भी किया और उससे नबरदाज़मा होकर सुरखुरू होकर दुनिया के अंदर है। तो आपको भी इस हालात से बहुत ज़्यादा परेशान होने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हकीकत पसंदाना और वाक़ियत पसंदाना नुक़्ते नज़र अपनाते हुए इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। मैं इस बात पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू को हमारे लिए फ़ायदे का ज़रिया बना दे और हमारे अंदर एक अज़्म हौसला इसके ज़रिए से पैदा हो और हम इस मुल्क से फाशिज़्म के ख़तरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में अपना हिस्सा अदा कर सकें। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अफ्सर जहाँ मैम आप कुछ समराइज़ करना चाहेंगे अपने कंक्लूडिंग मैसेज के साथ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि फहीम साहब और सलीम साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, कुरान का हवाला दिया, सीरत का हवाला दिया। एक छोटी सी बात हमको यहाँ से उठते हुए सोच के निकलना होगा। देखिए, हम वो उम्मत हैं जिसने तलवारों से ज़्यादा अखलाक से जो है जुल्म को ख़त्म किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अगर हम सुन्नतों पे ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारने लगेंगे, इंशाल्लाह हम सब मिलके, मैं आप सब, तो इंशाल्लाह इस नफ़रत का सामना कर लेंगे आसानी से। दूसरी चीज़ एक बार याद रखिए कि हमारे ऊपर एक ऐसे खलीफा भी गुजरे जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ आप सल्लम के बाद, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। वो ऐसे थे कि जब ज़मीन पे ज़लज़ला आया तो उन्होंने, हम सब जानते हैं क्या किया था, कोड़ा मार के कहा कि रुक जा, अगर तुझ पर उमर ने अदल ना किया हो तो तू ये ज़लज़ला आएगा। तो हम ऐसे खिलाफतों के साए में हम पनते हैं और ऐसे नबी की यानी मिसाल हम उनकी उम्मत में से हैं जो हमारे लिए मुकम्मल निज़ाम हयात एक तो कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इस पर अगर हम अमल कर लेंगे तो फिर किसी भी फासिक और रहती दुनिया तक फ़िरौन आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब ये अज़म लेके उठें कि एक बार हमको खिलाफत उमर की हवाएं चलानी है इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। सोहेल साहब, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो गए? जी जज़ाकल्लाह। मैं तमाम पैनलिस्ट का और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ आपने जब से सवाल जवाब का सेशन कंटिन्यू किया। इस शुक्रिया के साथ इस सेशन के इख्तिताम ऐलान किया जाता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।